चिंता चिंतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। विगत कुछ दिनों से आचार्य चरणों के प्राकट्योत्सव पर आचार्य चरणों की वाणी का अवगाहन नवोदित वैष्णवों के मुख से हम श्रवण कर रहे हैं। प्रकरण ग्रंथों में षोडश ग्रंथ संपन्न हो जाने के अनंतर सर्वनिर्णय के अंतर्गत साधन प्रकरण या भक्ति प्रकरण जिसको कहा जाता है, इसके अवगाहन का क्रम आरंभ हुआ है। ये साधन प्रकरण के संबंध में एक प्रासंगिक रोचक इतिहास है। महाप्रभु विरचित जो ग्रंथ हैं उनका वर्गीकरण पुष्टि मर्यादा भेद से या मर्यादा मिश्र पुष्टि के भेद से कई लोगों ने किया है, और षोडश ग्रंथ हैं वो निर्गुण कक्षा के हैं और पुष्टिमार्गीय ग्रंथ हैं, और तत्वातिरिक्त निबंध का जो सर्वनिर्णय प्रकरण है वो मर्यादा मिश्र पुष्टि या पुष्टि मिश्र मर्यादा, कुछ इस प्रकार का वर्गीकरण भी चिंतकों द्वारा किया गया था। यद्यपि ऐसे वर्गीकरण से उस ग्रंथ के भीतर निरूपित जो विषय है उसको हाशिए में धकेल देना, ऐसा उनका दृष्टिकोण नहीं रहा होगा। पर जैसे कई पूर्वाचार्य जब षोडश ग्रंथ के अंतर्गत भी बहुत से ग्रंथों की विवृत्ति में ऐसा आज्ञा करते हैं कि ये उपदेश है वो मर्यादा मार्गी परक है, ये पुष्टि मार्गी परक है, इस तरह से किसी आचार्य चरणों के द्वारा लिखित होने से वो सभी उपदेश हैं वो शुद्ध पुष्टि मार्गी उपदेश ही हो या पुष्टि मार्गी के लिए ही हो, ऐसा कोई न सोच ले, उस हिसाब से उन्होंने ये वर्गीकरण किया होगा। जैसे सर्वोत्तम स्तोत्र में आचार्य चरणों के नामों में हम ये देखते हैं कि कर्म मार्ग प्रवर्तक, यागादो भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक। तो अब आचार्य चरण का आविर्भाव यद्यपि पुष्टिमार्गीय कार्य के लिए हुआ था, और आप भी स्वयं इस बात की आज्ञा करते ही हैं, फिर भी जब भगवत विभूति का
अवतरण हो तो वो कोई एक ही कार्य करे, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। तो आनुषंगिक अन्य आवश्यक जो कार्य हैं वो करते ही हैं। इसीलिए महाप्रभु ने सर्वनिर्णय निबंध, ब्रह्मसूत्र, भागवत सुबोधिनी, इसी तरह अगर जैमिनी प्रणीत मीमांसा सूत्र, उसके ऊपर भाष्य, इन सब ग्रंथों का जो प्रणयन किया, वहाँ जो भी शास्त्रीय प्रक्रिया है या शास्त्रीय उद्धार के मार्ग हैं, उनके वास्तविक स्वरूप को आपने समझाया है। तो जहाँ कर्म मार्ग का निरूपण है तो कर्म का वहाँ विवेचन हुआ है, ज्ञान मार्ग का है तो ज्ञान का हुआ। जैसे षोडश ग्रंथ के अंतर्गत ही संन्यास निर्णय ग्रंथ हम लें तो महाप्रभु ने ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों के विषय में, उसके परित्याग के विषय में आपने बातें कही हैं, अपना निर्णय कहा है। यही बात बाल बोध में भी हम देखते हैं। सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में भी हम ज्ञान मार्ग का निरूपण पाते ही हैं। तो निरूपण, जब शास्त्र का विवेचन हम करने प्रवृत्त होते हैं तो शास्त्र में जो जो भी बातें आएंगी उसका विवेचन वहां प्राप्त होगा ही। इसी तरह सर्वनिर्णय करने के लिए जब हम बैठे तो सर्व में सभी बातें आनी हैं। तो प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, प्रमाण और प्रमेय तो सभी मार्गों के लिए एक समान ही होते हैं, पर साधन और फल, सभी प्रकार के साधन यानी सभी प्रकार के मार्ग, सन्मार्ग हम कहें या शास्त्रीय मार्ग कहें, और जो मार्ग हो वो जहां पहुंचाते हैं उसे फल कहते हैं। तो जितने प्रकार के फलों का निरूपण है उसका भी विवेचन वो विषय की मर्यादा से प्राप्त होता ही है। तो सर्वनिर्णय में हम देखते हैं कि साधन प्रकरण या भक्ति प्रकरण आया है, और वो बड़े ग्रंथ का एक अवांतर प्रकरण है। इसलिए कई लोगों ने इस तरह से निरूपण किया है कि षोडश ग्रंथ क्योंकि अलग से आचार्य चरणों ने लिखे हैं, और सर्वनिर्णय के अंतर्गत जो भक्ति प्रकरण या साधन प्रकरण है वो महाप्रभु की निबंध है, वो आद्य कृति मानी जाती है। और षोडश ग्रंथ हो सकता है कि उसके साथ साथ या उसके अनंतर समय समय पर महाप्रभु ने लिखे। तो सर्वनिर्णय प्रकरण निबंध के अंतर्गत होने से महाप्रभु की वो आद्य रचना है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब वहां जो निर्णय है साधन तया या भक्ति प्रकरण तया, वो महाप्रभु सर्वनिर्णय के अंतर्गत साधन का निर्णय उस तरह से आप करते हैं। इसलिए बहुत लोगों की आज भी ऐसी धारणा है कि ये जो सर्वनिर्णय है वो उसके अंतर्गत जो साधन या भक्ति प्रकरण है वो शुद्ध शुद्ध पुष्टि मार्ग का निरूपण करने वाला उपदेश नहीं है। ये भ्रांत धारणा है, पर फिर भी कई लोग आज भी इस धारणा से ग्रसित हैं। जब मैंने इसका अध्ययन करना आरंभ किया और पाठ आदि करते थे तो ऐसे मन में विचार आया करता था कि जब कभी भी कोई ग्रंथ का प्रकाशन हो पुष्टि मार्ग के प्राथमिक पाठ और अध्ययन का, तो उसमें इस साधन प्रकरण का भी समावेश किया जाना चाहिए।
उस समय पूज्य श्री श्यामदादा ने पुष्टि मार्गी पाठावली, पुष्टि पाठावली के रूप में उसका पहला जो खंड है जिसमें केवल मूल मूल है, उसे आपने प्रकाशन करने का विचार किया था। तब मैंने आपसे विनंती की, तो आपने कहा कि बात तो सच्ची है, अच्छी है, करना चाहिए हमें। तब मुझे आपने ये कहा कि ये इसलिए अभी तक पाठावली या पाठ ग्रंथों में समाविष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि बहुत से वल्लभकुल गोस्वामी आचार्य हैं, उनका इस विषय में ऐसा विचार है कि ये शुद्ध पुष्टि मार्गीय ग्रंथ नहीं है, मिश्रित प्रकार का है। और उन दिनों में पीछे जूनागढ़ हवेली का केस सुप्रीम कोर्ट में चला और उस समय एक संयुक्त घोषणा पत्र तैयार किया गया। ये शायद 1996 की बात है, 96। तो उस समय भूलेश्वर में सूरत वालों की हवेली में, यदुनाथ जी की हवेली शायद कही जाती थी, उसमें सभा का आयोजन हुआ और उसमें सभी वल्लभ वंशज एकत्रित हुए कि हम पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। उसमें जो प्रारूप तैयार किया गया संयुक्त घोषणा पत्र का, उसमें बहुत से वचन और सिद्धांत, ये साधन प्रकरण और भक्ति प्रकरण जिसे कहते हैं, उनके वचनों का उल्लेख करते हुए वहां उसको लिखा गया, जिसमें ये गुरु के लक्षण का निरूपण करने वाला जो कल हमने कृष्ण सेवा परम वीक्षितम भादि रहितम नरम, वो वाले वचन भी उसमें थे। तो वो सभा जब पूरी हो गई और उस समय तो जितने भी सभा में थे उन सभी लोगों ने हस्ताक्षर करके अपना समर्थन भी दे दिया, पर उसके बाद कुछ ऐसी बात हुई कि सभा के अध्यक्ष ने अपने दो दूत पूज्य श्री श्यामदादा के यहाँ भेजे और उन्होंने ये कहा कि वैसे तो ये घोषणा पत्र में हमारी सम्मति है, पर गुरु के लक्षण का जो श्लोक आपने इसमें लिखा है वो अगर इसमें से निकल जाए तो अच्छा। तो अब यदि ऐसा किया जाता है तो श्यामदादा को थोड़ा ऐसा लगा कि महाप्रभु के जो स्वयं कंठोक्त सिद्धांत हैं उनको हम क्यों छिपाना चाहते हैं। और महाप्रभु साधन प्रकरण के आरंभ में ये आज्ञा करते हैं कि तत्र आदितः साधनान्या, मैं भक्ति मार्ग में सबसे शुरू से जो साधन है उन साधनों को कहने की शुरुआत करता हूं। और उस साधन में सबसे पहला साधन गुरु होता है। तो गुरु का लक्षण वहां महाप्रभु ने लिख दिया कि ये गुरु होने चाहिए। तो जब महाप्रभु गुरु के लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं तो हम क्यों उसे छुपाना चाहते हैं। तो फिर से उसका इतिहास लंबा है। उसके बाद वो लोग तो इस आग्रह से रहे थे कि हम इस वचन को तो इसमें से निकाल ही देना चाहिए, तो ये हमारी सम्मति है। और जो सभापति थे उनने भी यही कहा। तो अब जब सभापति की ही सम्मति नहीं रह जाती है तो फिर से उसकी सभा को बुलाओ और नए सभापति को नियुक्त करो और फिर सबको उस घोषणा पत्र को पढ़ सुनाओ, उस पर चर्चा करो, उसके बाद फिर से सबकी सम्मति लो, तो वो बहुत लंबा पड़ जाए, ऐसा काम था। इसलिए पीछे वो घोषणा पत्र केवल कागज पे ही रह गया।
संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट के सामने संप्रदाय की ओर से रखने की स्थिति में वो नहीं रहा। तो जब ये घटना हुई तब मुझे वो बात समझ में आई कि ये क्यों ऐसा इस ग्रंथ के साथ एक तरह का दुराव या उसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये घटना होने के बाद थोड़ी दृढ़ता और आ गई कि नहीं, अब तो इसे पाठावली में अवश्य समावेश इसका करना ही चाहिए। तो तब से पीछे साधन प्रकरण भी षोडश ग्रंथ के साथ साथ पाठावली में समावेश किया, और इसी तरह साधन दीपिका का भी समावेश उसके बाद पाठावली में किया गया। तो इस तरह से अब वो हमारे पास ये जो आचार्य त्रयी हैं हमारे, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य, श्री गोपीनाथ प्रभु चरण, श्री विट्ठलनाथ प्रभु चरण, ये तीनों ही हमारे प्रवर्तक आचार्य कहे जा सकते हैं। और उनके तीनों के उपदेश का संकलन है वो ये पुष्टि मार्गी पाठावली में या पुष्टि विधानम के रूप में किया जाता है। अब जब हम इसका अवगाहन कर रहे हैं और कुछ 20-25 लोगों तक तो हमने कर भी दिया है, उसके ऊपर आचार्य चरण का स्वयं की प्रकाश टीका है, उसके ऊपर श्री कल्याण राय जी की टिप्पणी है, पुरुषोत्तम जी का आवरण भंग भी है, और गोकुलदास सांचोरा ने उन दोनों टीकाओं का आशय लेते हुए ब्रजभाषा विवरण भी उस पर लिखा है। इतना ही नहीं, मैंने हमारे संग्रह में देखा था कि श्री नानूलाल गांधी, उन्होंने इस भक्ति प्रकरण को एक अलग से उसका अनुवाद करके और प्रकाशन करवाया था। वो मेरे पास 2-3 संस्करण उसके हैं। तो यद्यपि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी भूमिका में कहीं कोई इस बात का संकेत उन्होंने नहीं दिया है कि ये विषय पुष्टि मार्ग की मर्यादा से बाहर है या कुछ मिश्र प्रकार का। अगर मिश्र है तो सिद्धांत मुक्तावली, बाल बोध, संन्यास निर्णय में भी मिश्र उपदेश है। तो ऐसा होने से षोडश ग्रंथों को हम पुष्टि मार्ग से बाहर तो नहीं निकाल सकते। द्वारकेश जी स्वयं आज्ञा करते हैं कि ये पुष्टि मार्ग के सारभूत हैं, तस्मात् सर्व प्रयत्न जीवई कर्तव्य में वही सेवनम श्री ब्रजेशस्य तदग्रंथानाम से पाठनम। तो षोडश ग्रंथ का महात्म्य वर्णन करते हुए द्वारकेश जी ने इन वचनों को कहा है। तो हम इनमें से अगर ऐसी काट छांट करना शुरू करेंगे तो कोई भी ग्रंथ है, यहाँ तक कि यमुनाष्टक और कृष्णाश्रय भी शुद्ध पुष्टि मार्गी नहीं रहेगा। तो ऐसा ये दृष्टिकोण है वो हितावह नहीं है, और महाप्रभु के वचनों में इस प्रकार की काट छांट करने का हमारा अधिकार नहीं है। उपदेश तो अधिकारानुसार होता है, उसमें तो कोई संशय की बात है ही नहीं। तो ये कुछ बातें थी इस ग्रंथ के संदर्भ में। अब मैं मधुरेश कानाणी, वो अब हमें आगे के साधन प्रकरण का अवगाहन करवाएंगे। आचार्य श्री हमारा धन्यवाद मैडम, श्री वल्लभ श्री हमारा धन्यवाद। સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ। કૃપાબેને કાલે જે પ્રસ્તુતિ કરી એમાં આગળ હવે શ્રી આચાર્યજી
આજ્ઞા કરે છે કે અહીંયાથી કોઈ પણ ભક્તિ માર્ગીય જાગૃત જીવ છે તેને જીવન નિર્વાહ કેવી પ્રકારે કરવો અથવા કેવી પ્રકારે એક જાગૃત ભક્તિ માર્ગીએ પણ સેવા ભજન કીર્તન સ્મરણ શ્રવણ પરાયણ રહેવું તેના સંબંધમાં આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે આપણા દિવસનો એક પ્રહર અથવા શક્ય હોય એટલો સમય ભગવત સેવામાં વ્યતીત કરવો પૂર્ણપણે ચિત્ત ચોંટાડીને ચિત્ત પ્રમાણ પૂર્વક કરવું જોઈએ. અનિશ્ચિત પ્રકારે વ્યાવૃત્તિ કરવી અથવા અનિશ્ચિત વ્યાવૃત્તિ પૂર્વક ધનોપાર્જન ન કરવું, કારણ કે નીતિથી કમાયેલું ધન છે તેનાથી લીધેલું અન્ન દોષ ઉત્પન્ન નથી કરતું, કેમ કે આપણે ત્યાં અન્ન દોષને બહુ મોટો દોષ માનવામાં આવ્યો છે. અન્ન આપણા શરીરમાં વિભિન્ન પ્રકારે પ્રભાવ પાડે છે, એટલે આપણા ગીતા ભાગવત આદિ ગ્રંથોમાં વિવિધ વ્યાવૃત્તિ આદિનું વર્ણન છે, કેમ કે આહાર આદિ સાત્વિક અને શુદ્ધ હોવું જોઈએ એવી આજ્ઞા કરે છે, જેથી આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ રહે અને શુદ્ધ અંતઃકરણથી કરેલી સેવા ભક્તિ પવિત્ર થાય છે. જો ચોરી વગેરે પરંપરા પ્રાપ્ત વ્યાવૃત્તિ હોય તો તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવો અને વિધિ વૃત્તિ કરવી જોઈએ. ભાગવતજીના 7મા સ્કંદમાં 11મા અધ્યાયના 30મા શ્લોકમાં આજ્ઞા કરે છે કે શંકર જાતિમાં એના કુળની વૃત્તિ હોય તો તે પ્રમાણે વર્તવું, પણ ચોરી કે પાપ ન કરવા, અંતે જ ધોબી નાઈ વગેરે એના કુળની વૃત્તિ કરવી જોઈએ. હવે અહીં શંકા ઉદ્ભવે કે વ્યાવૃત્તિ માટે આપણે બહારના લોકો જે વૈષ્ણવ કે ભગવત ભક્ત હોવાનું નિશ્ચિત નથી હોતું અને આજના સમયમાં તો મ્લેચ્છ વગેરે પણ દેખાઈ જતા સંગદોષ વગેરે થવા સહજ છે. જો આવી પરિસ્થિતિમાં મનમાં દોષ આદિની સંભાવના છે અથવા ઉદ્યોગ આદિ વિકારો ઉત્પન્ન થવા સહજ થઈ જાય છે, તો તેના નિવારણના અર્થ અને ભગવત ભાવ સ્થિર રહે એ માટે ભાગવત પરાયણ રહેવું જોઈએ, જેથી આપણું ચિત્ત સ્વસ્થ રહે અને ભગવત ભજનમાં બાધા ન આવે અથવા કોઈ પણ પ્રકારના ભગવત ભાવ વિરોધી ગુણો આપણામાં પ્રવેશ ન કરે અને ભગવાનમાં આપણું ચિત્ત ચોટેલું રહે. ઉદાહરણમાં વૈષ્ણવનું મત સેવાના સમયમાં અન્ય વિષયમાં ઘોડા લેવામાં અને જૂતી લેવામાં વ્યાવૃત હતું, તે સમયે કેવળ ભગવાનમાં કે પ્રભુમાં પ્રવૃત્ત હોવું જોઈતું હતું. એમનું મન સેવા સમયે પણ અન્ય વિષયમાં લાગેલું હતું, જે ન હોવું જોઈએ. આગળ શું મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે અવ્યાવૃત હોય એને સેવા અને સેવાના અનુસરમાં તથા આ પહેલું સાધન કહે છે. જે વ્યક્તિ એક સમય સેવા પહોંચી અને બીજા સમયમાં વ્યાવૃત્તિ માટે જવું. જે વ્યક્તિ એટલો વ્યાવૃત હોય અથવા તો પારિવારિક અનુકૂળતા ન હોવાને કારણે કોઈ પણ રીતે સેવા કરવાની ક્ષમતા ન હોય, એક યામ પણ સેવા પહોંચવાના સંજોગો ન હોય, તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ ત્રીજી આજ્ઞા કરી છે. જેમ ઠાકોરજીની સ્વરૂપ સેવા છે એવી રીતે આપણે ત્યાં ભાગવતજીનું પરાયણને નામ સેવા બતાવી છે. સેવા પહોંચી શકવાની અનુકૂળતા ન હોય તો તેમને આગ્રહપૂર્વક સેવાનો ભાવ રાખી અને ભાગવતજીનું પારાયણ કરવું. અને જે લોકો સેવા પહોંચે છે તેઓએ અનુસરના સમયમાં શ્રવણ કીર્તન સ્મરણમાં બીજા બધા ગ્રંથોનું અધ્યયન પઠન વગેરે જે કંઈ પણ કરતા હોઈએ, પરંતુ ભાગવત પાઠ નિત્ય કરવો. જે વ્યક્તિ સેવા ન કરી શકતો હોય તેણે વિશેષ આગ્રહપૂર્વક ભાગવત પાઠનો ક્રમ રાખવો અને ભાગવતજીને સાક્ષાત ઠાકોરના રૂપમાં જાણીને જ નામ સ્મરણ કરવું. અહીં શું મહાપ્રભુજીએ ભગવત સેવાના અનુકલ્પો બતાવ્યા છે. ભગવત સેવાથી ઉત્તમ બીજું કંઈ જ નથી. જો પરિવારની અનુકૂળતા ન હોય અને વ્યાવૃત્તિ પછી સમય ન રહેતો હોય તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ એક યામની સેવાની આજ્ઞા કરે છે. અને તે પણ શક્ય ન હોય તો ભાગવતજીનું પઠન કરવું અને દિવસ દરમિયાન વ્યાવૃત્તિ સમયમાં પણ માનસીમાં અંતરથી ઠાકોરજીમાં મન રાખી અને ભાગવતજી શ્રવણ કીર્તન છે તેનું અનુસ્મરણ મનમાં કરવું જોઈએ. સ્મરણ સમયે ચિત્તની સ્વસ્થતા જરૂરી છે. વ્યાવૃત્તિને કારણે શારીરિક સેવા કરવા નથી મળતી તેનું દુઃખ એના મનમાં હોય, નોકરી કે અર્થોપાર્જનની ચિંતા હોય, એ ભાગવત ધર્મમાં પણ અડચણરૂપ થાય છે. તેથી આચાર્યગણ આજ્ઞા કરે છે કે લૌકિકમાં મન ન રાખી જે કોઈ કાંઈ પણ કટુ વચન કહે તો એને મનમાં ન લઈ ચિત્ત સ્થિર રાખીને ઠાકોરની લીલા ચરિત્રોનું સ્મરણ મનમાં રાખવું અને આંતરભજન કરવામાં જે પ્રતિબંધ કરે છે તેનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરવો. જે ગૃહસ્થ હોય તે વ્યાવૃત ભલે હોય અને વ્યાવૃત
જે ગ્રોથ હોય તે વ્યાવૃત વડે હોય અને વ્યાવૃત્તિ કે પારિવારિક સમસ્યાઓ પારિવારિક અનુકૂળતા ન હોવી એ પણ વ્યાવૃત્તિનો એક પ્રકાર છે. ઘરનો એક વ્યક્તિ જો સેવામાં અનુકૂળ હોય અને બીજા પરિવારજનો જો અનુકૂળ નથી તો એ એક પ્રકારની વ્યસ્તતાની સમજવી. વ્યાવૃત્તિનો અર્થ આપણે ત્યાં નોકરી વ્યવસાય કરવો એટલા પૂરતો સીમિત ન સમજવો. જે કંઈ પણ કારણસર આપણે ભગવત સેવામાં પ્રવૃત્ત ન થઈ શકતા હોઈએ અને એને વ્યાવૃત્તિ સમજવી. ઠાકોરજીની સેવામાં બાધક જે કોઈ ક્રિયા આપણી વ્યસ્તતા પરિવાર સમાજ કે લૌકિક રીતે કંઈ પણ અડચણ હોય તે અર્થમાં વ્યાવૃત્તિ સમજવી જોઈએ. હવે જીવ વ્યાવૃત્તિમાં ઓર વધારે ફસાવાની લાલસા કરે કે મનમાં વિચાર આવે ત્યારે શ્રીમદ આચાર્યકરણ વૈરાગ્ય તથા સંતોષનો સર્વથા પરિત્યાગ કરવો નહીં. આ દેહના અવસાન સમયે તો અવશ્ય કૃતાર્થ થવાશે એમાં સંશય નથી. આવો મનથી દ્રઢ નિશ્ચય કરી સર્વ અપેક્ષાઓ છોડી મનને સ્થિર કરવું. આ રીતે જે વ્યક્તિ દેહાવસાન પર્યંત એટલે જીવે ત્યાં સુધી આમાંના જે કોઈ પણ સાધનનું અનુસરણ કરી શકતો હોય તે કરવું જોઈએ. એક સમય સેવા કરી શકતો હોય તો દેહાવસાન પર્યંત એક સમય કરે. કેવલ ભાગવત પારાયણ કરી શકતો હોય તો એ કરે. આ બતાવેલા સાધનોમાંથી જે કોઈ પણ સાધન જીવ માટે સંભવ હોય તે સાધન જરૂર કરવા. દેહ છૂટે ત્યાં સુધી શંકા કર્યા વિના દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઠાકોરજીમાં મન રાખે તો તે અવશ્ય કૃતાર્થ થશે એમાં કોઈ સંશય નથી એવું શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે. આગળ આપસી આજ્ઞા કરે છે કે કોઈની પણ પાસે કોઈ પણ અપેક્ષા ન રાખવી. પછી ઘર પરિવાર હોય કે આપણી આસપાસના લોકો હોય કોઈની પણ પાસે કઈ અપેક્ષા ન રાખવી. કેમ કે અપેક્ષા રાખી અને એ પૂર્ણ ન થાય તો મન અસ્વસ્થ થાય છે. તેથી અપેક્ષા રાખ્યા વિના આપણે રહીએ તો આપણા મનમાં દ્રઢતા આવે છે અને સ્વાવલંબી બની જઈએ. વિશ્વાસથી અને યુક્તિથી ચતુરાઈથી આપણા મનમાં સ્થિરતા આવે અને આપણા મનની સ્થિરતા કાયમ બની રહે તે માટે વૃથા ક્રિયા વૃથા વાર્તાલાપ અને વૃથા ધ્યાનને છોડવું જોઈએ. ભાગવતજીના 11મા અધ્યાયના 19મા અધ્યાયમાં 32મા શ્લોકમાં આજ્ઞા કરે છે કે ભગવાન પોતાના સર્વ અંગોની ચેષ્ટા કેવળ મારે માટે જ કરે. વાણીથી મારા ગુણોનું ગાન કરે અને પોતાનું મન મને અર્પણ કરી દે તથા બધી જ કામનાઓનો ત્યાગ કરી દે. વૃથા ક્રિયા એટલે કે ભગવત સેવા સંબંધ સિવાયની જેટલી પણ ક્રિયાઓ અવશ્ય હોય એ કરવી. બીજી ક્રિયાને ત્યજવી. વૃથા આલાપ એટલે ભગવાન સંબંધી વાણી આપણા મુખેથી નીકળવી જોઈએ અને જે અતિ આવશ્યક વાર્તાલાપ સિવાયનો ત્યાગ કરવો. વૃથા ધ્યાન એટલે કે જે વસ્તુમાં આપણા ધ્યાનની જરૂર ન હોય તેવી જગ્યાએ ધ્યાન ન દેવું. આગળ શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે લોકમાં જે પદાર્થો અત્યંત ઈષ્ટ હોય જે પદાર્થો આત્માને અત્યંત પ્રિય લાગતા હોય તથા જેનું સમર્પણ કરવાથી ચિત્તમાં પ્રસન્નતા થાય તે વસ્તુ નિશ્ચયપૂર્વક ઠાકોરજીમાં સમર્પણ કરવું જોઈએ. ઉત્તમ વસ્તુના 3 પ્રકાર બતાવ્યા છે: લોકક્લિષ્ટ, આત્મક્લિષ્ટ અને ચિત્તક્લિષ્ટ. જે વસ્તુ આપણો સમાજ કે લોકમાં આપણે રહેતા હોઈએ ત્યાં જે વસ્તુ સારામાં સારી ઉપલબ્ધ હોય. બીજું જે વસ્તુ આપણે બહુ ગમતી હોય અને જે વસ્તુ ઠાકોરજીને પણ ગમતી હોય. અહીં જે આત્મ શબ્દ છે એનો પુરુષોત્તમજીએ 2 પ્રકારે અર્થ કર્યો છે. જીવાત્મા અને ભગવાન એમ 2 અર્થમાં છે. જે વસ્તુ ઠાકોરજીને બહુ પસંદ હોય જે વસ્તુ આપણે બહુ પસંદ હોય અને લોકમાં જે વસ્તુ બહુ ઉત્તમ ગણાતી હોય એવી વસ્તુને ઠાકોરજીમાં સમર્પિત કરવી. આમાં પુરુષોત્તમજી આગળ ઉદાહરણ આપ્યા છે. જેમ કે દૂધ, માખણ, બોરું, આમ, દ્રાક્ષ આ બધું ઠાકોરજીને પ્રિય છે એવું વર્ણન આપણે ઠાકોરજીના ચરિત્રોમાં મળે છે. ઠાકોરજીને શું પ્રિય છે? અષ્ટછાપ કે જેને ઠાકોરજીનો અનુભવ થયો છે, જેને ઠાકોરજીનું પ્રત્યક્ષ થયેલું છે, 84 વૈષ્ણવની વાર્તા, ભાગવતજી વગેરેમાંથી આપણે ભગવત ભક્તોના અનુભવ પરથી ખબર પડે છે ઠાકોરજીને શું પ્રિય અને શું અપ્રિય છે. વાર્તાજીમાં આવે છે કે એક વૈષ્ણવે ઠાકોરજીને ગરમ ખીર કરી તો ઠાકોરજીએ કીધું કે મારી જીભ લાગી ગઈ. તો તે પરથી આપણે ધ્યાન રહે કે ઠાકોરજીને ખૂબ ગરમ સામગ્રી ન આરોગાવી.
ઠાકોરજીને પ્રિય હોય એવી વસ્તુ સામગ્રીનો આગ્રહપૂર્વક ધરવી. આપણી પ્રિય વસ્તુ ઠાકોરજીને ધરવી કે જેથી આપણે ચિત્તમાં આનંદ રહે કે મારી પ્રિય વસ્તુ ઠાકોરજી અંગીકાર કરી. આપણા સમાજમાં જે વસ્તુને ઉત્તમ માનવામાં આવી હોય તે વસ્તુ ઠાકોરજીને ધરવી. આ ત્રણેય પ્રકારની વસ્તુ ઠાકોરજીને નિશ્ચયપૂર્વક સમર્પવી જોઈએ. ઉપર જેમ ઠાકોરજીને પ્રિય વસ્તુ ધરવાનો આગ્રહ છે, અપ્રિય વસ્તુમાં પણ લેવું કે જે વસ્તુ લોકમાં નિમ્ન હોય, આપણે અપ્રિય હોય અને શાસ્ત્ર નિષિદ્ધ હોય તો એ ઠાકોરજીને ન ધરવી. આ શ્લોકમાં એક વાત એ પણ છે કે ઠાકોરજીને પ્રિય સામગ્રી ધરવા માટે દ્રવ્ય સન્માર્ગે આવેલું હોવું જોઈએ, તો જ પ્રભુ અંગીકાર કરે, અન્યથા તે વસ્તુમાં અને દ્રવ્યમાં દોષ જાણવા. માધવદાસ ગણિતદાસની વાર્તામાં આવે છે કે મોતીની માલા લેવાનો આગ્રહ હતો ત્યારે કહ્યું કે આ માળા લઈશું તો બધું દ્રવ્ય ખર્ચાઈ જશે. ત્યારે બીજા ભાઈએ સેવા છોડી દ્રવ્ય કમાવા માટે નીકળી ગયા. પછી દ્રવ્ય કમાવીને મોતીની માલા ખરીદી નાવથી પરત આવતા હતા ત્યારે ઠાકોરજીએ કહ્યું કે તારી નાવ ડૂબાડી દો. ત્યારે એમણે પ્રશ્ન કર્યો કે કેમ? ત્યારે ઠાકોરજીએ કહ્યું કે મારી પાસે મોતીની માલાની કમી છે કે તું મારી સેવા છોડીને મોતીની માલા માટે દ્રવ્ય કમાવા ગયો? ત્યારે એમણે કહ્યું કે આપની પાસે માલાની કમી નથી, પરંતુ જીવનું કર્તવ્ય છે કે એણે ઠાકોરજીને ઉત્તમ આવતું વસ્ત્ર શ્રૃંગાર સામગ્રી ધરવા જોઈએ. ઠાકોરજીને ક્યારે આત્મક્લિષ્ટ વસ્તુ ધરવી નહીં. આત્મક્લિષ્ટ એટલે આપણા મનમાં જે વસ્તુ માટે ક્લેશ થયો હોય તે વસ્તુ ઠાકોરજીને ધરવી નહીં, પરંતુ તે વિષયમાં દુરાગ્રહ કે હઠ ન રાખવો, કેમ કે તે અવિવેક રૂપ છે. આગળ શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે સ્વયં પરિચલિત ભક્ત્યા એટલે કે ઠાકોરજીની અંતરંગ બહિરંગ જેટલી પણ સેવા હોય તે આપણે પોતે જ કરવી જોઈએ. ઠાકોરજીના વસ્ત્ર પાત્રો વગેરે પાછા કરવા વગેરે બધી જ સેવા કરવી. અંતરંગ સેવામાં ઠાકોરજીની સામગ્રી સિદ્ધ કરવી, શૃંગાર કરવા વગેરે અંતરંગ સેવા કહી છે. બહિરંગ સેવામાં ઠાકોરજી સંબંધી વસ્તુ બજારમાં લેવા જવી, પરિવારના કોઈ કાર્ય કરવા, બહારના પાત્ર કરવા વગેરેને બહિરંગ સેવા કહી છે. દામોદરદાસજી વગેરેની વાર્તામાં આવે છે કે જલ ભરવા પણ પોતે જતા, ગામના નગરશેઠ હતા તો પણ પોતે હાથે ઠાકોરજીનું જલ ભરવા જતા અને ઠાકોરજીની ગાયની સેવા પણ પોતે હાથે જ કરતા. એકવાર રાજા તેમને મળવા આવ્યા તો તે ગૌશાળામાં જ મળ્યા. તો રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે તમે આ કાર્યો કેમ કરો છો? ત્યારે એમને જવાબ આપ્યો કે ગૃહસ્થ છીએ તો ઘરના કાર્યો તો કરવા જ જોઈએ. એ વાત શ્રી મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે કે તનુ વિદ્યા સેવા સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા આપી છે કે આપણા શરીરનો આપણે ઠાકોરજીની સેવામાં ઉપયોગ કરીએ તો આપણા મનમાં એવો ભાવ આવે કે હું કૃષ્ણનો દાસ છું, એવો ભાવ આપણા મનમાં આવે. આપણે જો નોકર રાખીને ઠાકોરજીની બહિરંગ સેવા કરાવીએ તો આપણા મનમાં માલિક હોવાનું અભિમાન આવી જાય, દાસ હોવાની દીનતા આપણામાં ન રહે. આપણા શરીરમાં કે મનમાં હું કૃષ્ણનો દાસ છું એવો ભાવ આપણા મનમાં સિદ્ધ થાય. એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી છે કે ઠાકોરજીની બધી સેવા આપણે પોતે જ કરવી જોઈએ. વ્યક્તિએ પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે એક સમય, બે સમય કે 3 સમય જેટલું પહોંચાય એટલો સમય સેવાનો ક્રમ પહોંચવો જોઈએ. વર્તમાન સંગતિમાં ભાગવતજીમાં સપ્તાહ પાઠ, મૃત્યુ પછીની ભાગવત, સકામ ભાગવત એ બધું આપણે ત્યાં નિષિદ્ધ છે. આપણે ત્યાં ભાગવતજીની નામ સેવા છે જે નિત્ય થવી જોઈએ. મહાપ્રભુજીએ પઠેચ નિયમ કૃત્વાથી આજ્ઞા કરે છે કે ભાગવતજીનું પઠન રોજ નિયમથી કરવું જોઈએ. કોઈ ઉત્સવ પર કરવી જોઈએ, સપ્તાહમાં કરવી જોઈએ. આ બધા સકામ ક્રમ છે જે મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા વિરુદ્ધ છે અને હવે આ સમયમાં ભાગવતજીને અર્થોપાર્જનનું સાધન બનાવી દેવામાં આવ્યું છે. સ્વયં પરિચલિત ભક્ત્યા શ્લોકમાં આચાર્ય ચરણે આજ્ઞા કરી છે કે ઠાકોરજી સંબંધી બધી જ સેવા એટલે કે અંતરંગ અને બહિરંગ બધી સેવા સ્વયં કરવાની આજ્ઞા કરી છે. અને હાલના સમયમાં હવેલી વગેરે મંદિરોમાં નોકરો રાખી અને ઠાકોરજીની સેવાનો પ્રકાર બીજી બધી સેવાઓ કરાવવામાં આવે છે અને ઠાકોરજીને પણ અર્થોપાર્જનનું સાધન બનાવી દેવામાં આવ્યું છે, જે ખૂબ દુઃખની વાત છે. સુંદર નિરૂપણ કર્યું. પારિભાષિક શબ્દો, વર્તમાન સંદર્ભ એ બધા વિષયો પણ વિચારવા જોઈએ. આપણે ધૈર્ય પાસેથી અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે દરેક પોતાની પૂર્તિ કરે.
वो तिलक तो करवाना है। आपके शोभा आगे ફરીથી કરજો ત્યાં પેલા હતું હવે પાછો ચાલુ છે કોર્સ કરો એના વિશે કેમેરો ચાલુ કરજે તારો પ્રસ્તુતિ પ્રારંભ ધનુષ્કામ છે શ્રી આચાર્યચરણ તથા શ્રી વલ્લભકુલને મારા ધનુષ પ્રણામ તથા સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ અને શ્રી મહાપ્રભુજીના ઉત્સવની બધાને અગ્રિમ બધાઈ. હું આજે સાધન પ્રકરણની 238 થી 245 સુધીની કારિકાની પ્રસ્તુતિ કરીશ. આગળની કારિકાઓમાં જેમ આપણે જોયું કે એક ભક્તને તેના જીવનને સંપૂર્ણ રીતે શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ સેવામાં સહનશીલતા અને સમર્પણ સાથે લગાડવું જોઈએ. તેના માટેના ઉપદેશો કર્યા, જેવા કે ભક્તને ચિંતા છોડીને દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો કે અંતે તો પ્રભુ મને કૃતાર્થ જ કરશે, અને પોતાના સમયને ભગવત સેવા અને ભક્તિમાં લગાડવો. સાથે જ તેને વૈરાગ્ય, સંતોષ અને સહનશીલતા રાખીને મિથ્યા વસ્તુઓ એટલે કે ધ્યાન, વાણી અને ક્રિયાનો ત્યાગ કરીને પોતાના પ્રિય પદાર્થોને પ્રભુને સમર્પણ. આ રીતે દ્રઢ મન અને વિશ્વાસથી નિયમિત રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભાવ સાથે સેવા કરવી. હવે શંકા એ થાય છે કે જો આ પ્રકારે સર્વદા ભગવત સેવા કરવામાં આવે અથવા વૈદિક ધર્મનો બાદ થાય, તો એ શંકાના સમાધાન માટે આજ્ઞા કરે છે કે ભગવાન ભક્તિમાં સેવામાં મુખ્ય ધર્મ છે, બાકી બીજા ધર્મ ગૌણ છે. એટલે કે વૈદિક અને વર્ણાશ્રમ ધર્મ એ પ્રભુ સેવાનો જ એક અંશ છે. તેથી હવે આગળની કારિકામાં શ્રી આચાર્યજી ભગવાન માર્ગના અંગેના 3 આવશ્યક ધર્મોનો ઉપદેશ કરે છે. સ્વધર્માચરણમ શક્યા વિધર્માચ નિવર્તનમ ઇન્દ્રિયાશ્વ વિનિગ્રહ સર્વથા ન ત્યજેત્રયમ. એટલે કે સ્વધર્મનું શક્તિ પ્રમાણે આચરણ એ પહેલો ઉપાય, વિધર્મમાંથી સર્વથા નિવર્તન એ બીજો ઉપાય, અને ત્રીજો ઉપાય કહે છે કે સર્વથા ઇન્દ્રિયરૂપ અશ્વનો સારી રીતે નિગ્રહ કરવો. આ 3 પ્રકારના નો ત્યાગ કરવો. અહીં આચાર્ય શ્રી નિત્ય કર્માદિનું વર્ણન કરતા પ્રથમ કહે છે કે સ્વધર્માચરણમ શક્યા, એટલે કે સ્વધર્મ જેવા કે અગ્નિહોત્ર, સંધ્યા, વંદન, યજ્ઞ, દાન યથાશક્તિ પ્રમાણે આચરણ કરવું જોઈએ. બધા જીવોએ પોતપોતાના વર્ણ અને આશ્રમને અનુલક્ષીને શક્તિ પ્રમાણે દેહ ધર્મોનું આચરણ કરવું જોઈએ. એ પ્રકારે એક અંગનું નિરૂપણ કર્યું, પણ ભક્ત માટે તો પ્રભુ સેવા એ જ મુખ્ય ધર્મ છે. હવે શંકા થાય કે વેદ ધર્મ ન કરીએ તો ભગવાન રક્ષા કરે છે, એ જ રીતે નિષિદ્ધ કર્મ કરીએ તો પણ ભગવાન તો રક્ષા કરવાના જ છે. તેથી નિષિદ્ધ ધર્મ કરવામાં શું દોષ છે? તો તે શંકાનું નિવારણ કરવા શ્રી મદ આચાર્યચરણ અહીં દ્વિતીય અંગનું નિરૂપણ કરે છે કે વિધર્માચ નિવર્તનમ, એટલે વિધર્મથી અર્થાત નિષિદ્ધ કર્મથી સર્વદા દૂર રહેવું. જ્યાં સુધી આત્મા દેહ છે એવી બુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી વર્ણાશ્રમના ધર્મો જ સ્વધર્મ છે, અને તે સ્વધર્મનો બાદ થાય તે વિધર્મ સમજવો. સ્વધર્મનો નિશ્ચય અધિકાર પ્રમાણે કરવો. પરંતુ જો દેહ અને આત્મા વચ્ચે ભેદ સમજાઈ જાય ત્યારે ભગવત ધર્મ તેનો સ્વધર્મ બની જાય છે, ત્યારે વર્ણાશ્રમ ધર્મ ગુણ બની જાય છે. આ પ્રકારે યથાધિકાર સ્વધર્મનો નિશ્ચય કરવો. અહીં વિધર્માચ એમાં ચ અને પદથી પરધર્મ, આભાસ, ઉપમા તથા છલનો સમાવેશ કર્યો છે. વિધર્મ, પરધર્મ, આભાસ, ઉપમા એટલે કે પાષંડ અને દંભ તથા છલ આ 5 અધર્મની શાખા છે. તેથી ધર્મને જાણનારાએ એમને અધર્મ ગણીને તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જેમ કે કર્મ કરતા ધર્મનો બાદ થાય તે વિધર્મ છે, કોઈ અમુકને આજ્ઞા કરેલો ધર્મ એ બીજાના માટે પરધર્મ પણ હોઈ શકે છે. જેમ કે બ્રાહ્મણને કોઈ ઉપદેશ કરવામાં આવે તો એ ક્ષત્રિય માટે વિધર્મ થઈ જાય છે. આ રીતે કોઈ ઉપમા છે એટલે કોઈ પોતાને એમ માને કે અત્યારના સમયમાં આપણે જોઈએ છે કે ઘણા લોકો પોતાને કલી અવતાર માની લે છે, તો ઠાકોરજી જેવા ચિહ્ન પણ ધારણ કરી લે છે. ઘણા લોકો જેમ આપણે શિશુપાલે જોઈએ કે પોતાને કૃષ્ણ સમજતો હતો, એવા બધા ચિહ્નો પોતે ધારણ કરતા હતા અને પોતાને વાસુદેવ કહેતા હતા. તો આ રીતે ઉપમા કોઈ પણ આપી દે છે.
અને ત્રીજું આવે છે દંભ. એમાં શબ્દનો ભેદ થાય એટલે શબ્દનું અન્યથા વ્યાખ્યાન થાય તેને છલ સમજવું, અથવા માત્ર નામનો કહેવાનો ધર્મ જેમાં બતાવતો હોય તે છલ છે. સ્વેચ્છાએ પોતિકા આશ્રમથી ભિન્ન રીતે કરેલો ધર્મ એ આભાસ છે. એમ શ્રીમદ ભાગવત ના સપ્તસ્કંદમાં આ પાંચેય નારદે કયા છે, તથા એમના લક્ષણો પણ ત્યાં જ કયા છે. તેથી સર્વથા નિષિદ્ધ કર્મનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. હવે ત્રીજું અંગ બતાવે છે કે ઇન્દ્રિયો જ અશ્વો છે, તેથી ઇન્દ્રિયોને અત્યંત નિગ્રહપૂર્વક પ્રભુ પ્રાપ્તિમાં સહાયક થશે. અર્થાત જેમ અશ્વને સારી રીતે નિગ્રહમાં રાખીને હાંકવામાં આવે તો જ અશ્વની સહાયથી પોતાના નિર્ધારિત સ્થાને પહોંચી શકાય છે, તેમ ભક્તિ માર્ગમાં પણ ઇન્દ્રિય રૂપી અશ્વને સારી રીતે અંકુશમાં રાખી ભગવત સેવા કરવામાં આવે તો જ મહાવિકટ પરિસ્થિતિને પણ ટાળી શકાય છે. પરમ પુરુષાર્થ રૂપ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. તો ધર્મનું યથાશક્તિ પ્રમાણે આચરણ કરવું જોઈએ અને વિધર્મમાંથી સર્વથા નિવૃત્ત થવું જોઈએ, તથા ઇન્દ્રિયશ્વનો નિગ્રહ કરવી આ ત્રણેયનો ત્યાગ કરી આ ત્યાગ ક્રીડાના અર્થે પણ સર્વથા કરવું નહીં જોઈએ. એટલે કે આ ત્રણ વસ્તુઓ તો પાડવી જ જોઈએ. રમતમાં પણ એને છોડવા નહીં જોઈએ અથવા એનો ત્યાગ નહીં કરવો જોઈએ. એમ શ્રીમદાચાર્ય ચરણ ભગવાન માર્ગના જીવોના હિતકારી ઉપદેશ કરે છે. હવે શંકા એવી થાય છે કે સંસારમાં આસક્તિ થવારૂપ સંઘને લીધે જ ક્યારેક યથાશક્તિ સ્વધર્મનું આચરણ પણ થતું નથી અને વિધર્મથી સર્વથા નિવૃત્ત પણ થવાતું નથી, તેમ ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ પણ થતો નથી. એ પ્રકારે કાલ અને સંસારક શક્તિ આ ધર્મનું પાલન કરવામાં બાધા ઉત્પન્ન કરે છે. ત્યારે શ્રી આચાર્ય ચરણ અહીં સંસારાશક્તિ છોડવાની આજ્ઞા કરીને સામાન્ય ઉપદેશ કરે છે કે ધર્માદિનો તથા આ ધર્માદિ અથવા ભગવત સેવાના તારતમ્યનો વિચાર કરનારા જીવોએ આ ત્રણેયથી વિરોધી જે વસ્તુ હોય એ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એટલે જે પણ કંઈ ધર્મ કરીએ છીએ, લૌકિક કે વૈદિક, પણ જે વસ્તુ ઉપર કયા મુજબ ત્રણથી વિરુદ્ધ હોય તો તેનો જલ્દીથી ત્યાગ કરવો જોઈએ. કારણ કે ભગવત પ્રાપ્તિ રૂપી ફળમાં આ બાધા ઉત્પન્ન કરે છે. ઉદાહરણથી જોઈએ તો ક્યારેક સત્ય બોલવું, પરોપકાર કરવું, દાન કરવું, કોઈ વૈદિક વિધિ કરવી, આ બધા કાર્યો તો સારા જ છે અને સ્વધર્માચરણ અને વેદ સહિતના જ છે, પરંતુ ક્યારેક તે કરવામાં ભગવત સેવામાં પણ બાધા ઉત્પન્ન કરી શકે છે. કોઈ ચોક્કસ મુહૂર્તમાં કોઈ ચોક્કસ વૈદિક કાર્ય કરવું અને જો તે સમયમાં ભગવત સેવાનો ક્રમ હોય તો તે સ્વધર્માચરણથી વિરુદ્ધ સમજીને તેનો ત્યાગ કરવો. એટલે ઇન્દ્રિય રૂપી અશ્વને નિયંત્રણમાં રાખવા જોઈએ, પરંતુ કોઈ વાર કોઈ પરોપકાર કે કોઈને ખુશ કરવા જતા એ ઇન્દ્રિયો નિગ્રહ ન થઈ શકે તો પણ એને ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. દાખલા તરીકે કશ્યપજીએ દિતિને પ્રસન્ન કરવા માટે આસુરી સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી હતી. એ રીતે પરાર્થે પણ ઇન્દ્રિય નિગ્રહનો ત્યાગ કરવો નહીં. ભગવત સેવાના વિરોધી જે કોઈ ધર્માધિક થાય તેમનો ત્યાગ કરવો તો અવશ્ય કર્તવ્ય છે. તેથી અત્રે પરોપકારાદિના ફળનું તથા ભગવત સેવાના ફળનું તારતમ્ય વિચારવું જોઈએ. આથી કારિકામાં કહ્યું છે કે ધર્માદિનામ અર્થાત ભગવત ભજનનું ફળ મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે, જ્યારે પરોપકારાદિ સર્વ ધર્મનું ફળ તો ક્ષય પામે એવું જ હોય છે. એ પ્રકારે ભગવત સેવાનું ફળ પરોપકારાદિ ધર્મના ફળ કરતા ઉત્કૃષ્ટ છે. આ પ્રકારે બંનેના ફળના તારતમ્યનો વિચાર કરીએ તો ભગવત ભજનનું ફળ ઉત્તમ છે. એમ જાણીને પરોપકારાદિ ધર્મો પણ જો ભગવત સેવામાં વિરોધી થાય તો એ પરોપકારાદિ ધર્મો પણ કર્તવ્ય નથી, એ સમજવું જોઈએ. હવે એવી શંકા થાય કે શ્રીમદ આચાર્ય ચરણનો ઉપદેશ મુજબ તો તેનું ફળ ત્યારે જ મળે કે જ્યારે આપણે નિયમિત રીતે ભગવત સેવા કરીએ તો આપણે ભગવત સેવાનું ફળ મળે. પરંતુ સેવાનો નિર્વાહ કરવા માટે જે સાધનો છે, સમય, પરિસ્થિતિ, શરીર, કાળ, દ્રવ્ય, મંત્ર વગેરે, એ સતત અનુકૂળ રહે તે જરૂરી નથી અને કાળ વગેરેના કારણે એ સાધનો હંમેશા અનુકૂળ રહેતા પણ નથી. તો આ શંકાનું સમાધાન કરવા માટે આગળની કારિકામાં શ્રીમદાચાર્ય ચરણ દ્રષ્ટ સાધનોનો ઉપદેશ કરે છે. જેમ જેમ હરિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિજ સેવકના મનમાં પ્રવેશ કરે છે તેમ તેમ તેમના સાધનોમાં પરિનિષ્ઠા વિશેષ કરીને વૃદ્ધિ પામે છે. તો હવે સમજાવે છે કે ભગવાન માર્ગમાં સેવાના સાધનો ભગવત કૃપાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એમ કહે છે કે જેમ જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હરિ શ્રી કૃષ્ણ સેવકના હૃદયમાં પ્રવેશીને ભગવત કૃપા કરશે તેમ તેમ સાધનોમાં નિષ્ઠા વધશે. તેથી પ્રભુના નામનું શ્રવણ કીર્તન કરવાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હૃદયમાં જરૂર પ્રવેશ કરશે અને તેથી આ ભગવત સેવાના સાધનો વધુ સુલભ બનશે અને એના કારણે શ્રવણ, કીર્તન, સેવા વગેરે જેવા સાધનોમાં વધુ ને વધુ મન લાગશે અને પ્રભુ પ્રાપ્તિનો માર્ગ સરળ બનશે. તેથી ચિંતા છોડી પ્રભુમાં મન લાગી રહે તેવા સાધનો કરવા જોઈએ. હવે શંકા પાછી એવી થાય છે કે પરંતુ અત્યારના સમયમાં શ્રવણ, કીર્તન આદિ કરનારાના હૃદયમાં પણ
ભગવાનનો આવેશ થતો નથી અથવા જોઈએ એવો ભાવ એમનામાં આવતો નથી, તો એનું કારણ તથા ઉપાય માટે આગળની કાર્યક્રમમાં શ્રીમદ આચાર્યચરણ આજ્ઞા કરે છે કે સર્વાત્મક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં પોતાની દીન ભાવના સર્વદા રાખવી, અહંકાર કરવો નહીં અને માનની અપેક્ષા વિશેષ કરીને ત્યજવી. તો અત્યારના સમયમાં આપણે જોઈએ છે કે જે લોકો ભાગવત સપ્તાહ કે કોઈ પણ બીજી જાતની ક્રિયાઓ કરે છે સત્સંગ રૂપે કોઈ પણ, તો એમાં એ લોકો કૃષ્ણ નું જે પ્રવચન કે એમનું જે તાત્પર્ય સમજાવી રહ્યા છે એમાં પોતે દીન ભાવના થઈને વિશેષ તૃપ્તિ જોવા નથી મળતું, પણ એમાં પોતપોતાના માનની અપેક્ષા અથવા એના કરતા શ્રેષ્ઠ છે એવો એમનો ભાવ આવી જાય છે. કૃષ્ણ ભાવના અથવા દીન ભાવના એમનામાં આવતી નથી. એટલે સર્વ કાર્યમાં તેમજ સર્વલોકમાં જ્યાં ભગવત બુદ્ધિ થાય ત્યાં ત્યાં મનમાં પોતાની દીનતા ભાવના રાખવી જોઈએ. વળી સર્વત્ર ભગવત બુદ્ધિ રાખવી જોઈએ. અન્ય કોઈ આપનું ઉપમાન કે માન કરે તો પણ અહંકાર કરવો નહીં, કારણ કે અહંકાર તો સર્વથા બાધક જ છે. તેથી દીનતા કેળવવી અને કોઈ માન સન્માનની અપેક્ષા રાખ્યા વગર દીનતાથી સેવા કરવી, નહીં તો અહંકાર થશે જ અને એ ફળમાં અંતરાય ઉત્પન્ન કરશે. અહંકાર તથા માન અપેક્ષાનો ત્યાગ કેવી રીતે સિદ્ધ થઈ શકે? તો મહાપ્રભુજી આગળ ઉપાય કહે છે કે સેવામાં પણ નિર્ભય થઈને તથા તેની નિષ્પૃહ થઈને સર્વથા ભગવાનની સેવા તેમજ ભગવાન નામનો ઉચ્ચાર પણ કરવો જોઈએ. સર્વથા સર્વત્ર ભગવાનના મહાત્મ્યનું વર્ણન કરવામાં આવે તો ઉપર જણાવેલા અહંકાર આદિ દોષ નિવૃત્ત થાય છે. દૈત્યોનો સન્નિધાનમાં પણ ભગવત નામનો ઉચ્ચાર કોઈ પણ પ્રકારનો ભય રાખ્યા વગર કરવો જોઈએ. નિસ્પૃહ તત એટલે અહીં કોઈ પણ ઈચ્છા વગર ભગવત ગુણોનો આલાપ અવશ્ય કરવો. ભગવત નામનો ઉચ્ચાર કરવાથી શું ફળ મળશે, કેવું ફળ મળશે, ક્યારે ફળ મળશે વગેરેની કોઈ પણ જાતની ચિંતા કરવી જોઈએ નહીં. હવે એવી શંકા થાય છે કે આ રીતે ફક્ત નામ લેતા લેતા સામાન્ય તો સેવા તો થઈ જશે, પણ માત્ર ભગવાન નામ બોલવાથી સાધન તો પૂરું નહીં થાય અને મનમાં રહેલા અહંકાર જેવા દોષો દૂર પણ નહીં થાય. તો તેના સમાધાન આપતા કહે છે કે કોઈ પણ પ્રકારના હેતુ વિના નિષ્પૃહ થઈને તથા દંભ રહિત થઈને પ્રયત્નપૂર્વક આદર ભાવથી શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્રનો પાઠ કરવો જોઈએ. ખરેખર આ જ પરમ સાધન છે એમ નિશ્ચયપૂર્વક સમજવું જોઈએ. આદરપૂર્વક શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્રનો નિરંતર પાઠ કરે છે તેને અગાઉ કહેલા અહંકારાદિ દોષની નિવૃત્તિ, ભગવત સેવામાં નિષ્ઠા, ભગવાનનો હૃદયમાં પ્રવેશ તેમજ સપ્રેમ ભગવત ભાવ સિદ્ધ થાય છે. ભગવત સેવાનું સાચું અને મુખ્ય સાધન માત્ર નામ લેવું નથી, પણ ભાવપૂર્વક સમર્પણથી અને વિનમ્રતા સાથે સેવા કરવી પણ છે. તેથી અહંકાર વગેરે દોષ પણ દૂર થાય છે. હવે મહાપ્રભુજી એ કહે છે કે એક વૈષ્ણવે કઈ રીતે રહેવું, અને આપણે ત્યાં પૂજા પ્રકાર નથી, સેવા પ્રકાર છે, તો એમાં શું આપણે ધારણ કરવું જોઈએ, કયા ચિહ્નો ધારણ કરવા જોઈએ વગેરેનો ઉપદેશ હવેની કારિકાઓમાં કરે છે કે વૈષ્ણવે શંખ ચક્ર આદિ ધારણ કરવા તે મૃતિકાથી જ ધારણ કરવા, કારણ કે શંખ આદિ ધારણ કરવા એ ભગવત પૂજાનું અંગ છે. તથા તુલસી કાષ્ઠમાંથી બનેલી માલા કંઠમાં તથા મસ્તકાદિ પર તિલક પણ ધારણ કરવા જોઈએ. જેમ યજ્ઞોપવિત વિજયત્વનું ચિહ્ન છે તેમ માળા અને તિલક એ વૈષ્ણવત્વના ચિહ્ન છે. હવે શંકા થાય છે કે અહીંયા કેમ ખાલી માટીના જ ચિહ્નો કયા? તો જણાવે છે કે મૃતિકાથી શંખ ચક્રાદિ અવશ્ય ધારણ કરવા એવો ભક્તિ માર્ગનો નિત્ય ધર્મ છે. આ નિત્ય ધર્મ કામ્ય ધર્મથી ભિન્ન છે. તેથી આ ભક્તિ માર્ગ કે નિત્ય ધર્મનું આચરણ કરવા છતાં જો વેદ માર્ગનો વિરોધ આવે તો એ વેદ વિરોધ પણ પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવે સહી લેવો જોઈએ. મૃતિકાથી કૃષ્ણવે શંખ ચક્રાદિ ભગવત ચક્ર ધારણ કરવા એ યુક્ત છે, કારણ કે શંખ ચક્રાદિ ધારણ કરવા એ પૂજાનું અંગ છે જે નિષિદ્ધ કયો છે. તે તો કેવલ તપ્ત મુદ્રાને ધારણ કરવાનું છે, કારણ કે તપ મુદ્રા કરવી એ કામ્ય ધર્મ છે. પૂજાના અંગત્વેના જે શંખ ચક્રાદિ ધારણ કરવાના કયા છે અને એ પણ મૃતિકાથી ધારણ કરવાનો છે. આ પ્રકારે માલા તિલકનો નિર્ણય કરીને હવે શ્રીમદ આચાર્યચરણ એકાદશ્યાથી વ્રત ઉપવાસ અંગેનો નિર્ણય કરે છે કે એકાદશીના વ્રતો ઉપવાસ આદિ જે દસમી ના વેદ રહિત હોય તે જ કરવા, તેવી જ રીતે કૃષ્ણાષ્ટમી પણ સપ્તમીના વેદ રહિત હોય તે જ કરવી. અન્ય પણ વ્રતો કે ઉત્સવો હોય તે પણ શુદ્ધ હોય તે જ કરવા. આ 4 જયંતી, દરેક એકાદશી, જન્માષ્ટમી, ડોલ જેવા ઉત્સવમાં પણ ભાવ સહિત ભગવત સેવા કરવી જોઈએ. તો આ રીતે જે કારિકા તો સમાપ્ત થઈ છે. તો હવે કારિકાનો સાર જોઈએ આપણે બધી કારિકાઓનો. તો
ભક્તે પોતાની શક્તિ મુજબ પોતાનો વર્ણાશ્રમ ધર્મ પાળવો, ખોટા માર્ગથી દૂર રહેવું અને ઇન્દ્રિયો પર નિયંત્રણ રાખવું. આ 3 બાબતો ક્યારેય છોડવી નહીં. ભગવાનની સેવા કરતા અહંકાર છોડીને હંમેશા દીનભાવ રાખવો અને માન સન્માનની ઈચ્છા ન રાખવી. નિર્ભય અને નિષ્ક્રિય બનીને ભગવાનનું સ્મરણ, નામ જપ અને ભજન કરવું. શ્રદ્ધાથી શ્રીમદ ભાગવતનો પાઠ કરવો, કારણ કે આ જ શ્રેષ્ઠ સાધન છે. સાથે સાથે વૈષ્ણવ તરીકે તિલક, તુલસી કાષ્ટની માળા ધારણ કરવી અને એકાદશી જેવા વ્રત ઉપવાસ નિયમ પ્રમાણે અને શુદ્ધ રીતે હોય તે જ કરવા. આ બધું ભક્તિ માર્ગમાં આપણે આગળ વધવા માટે જરૂરી છે. હવે ગ્રંથમાં આવતા સાંપ્રદાયિક શબ્દો, તો વિધર્મ કયું, એટલે વિધર્મ એટલે સ્વધર્મથી જે વિરુદ્ધ હોય અથવા જે નિષિદ્ધ કર્મ છે એ. તારતમ્ય એટલે કે ઊંચ નીચનો જે ભેદ છે એ. હરિ એટલે ભક્તોના દુઃખ કરનાર. સભાયામ એટલે કે બધા લોકોની સામે નિર્હેતુક એટલે કોઈ પણ જાતના હેતુ વગર. નિષ્પૃહ એટલે કોઈ પણ જાતની ઈચ્છા વગર, જે નિષ્કામ કહીએ. અને લિંગમેવ એટલે વૈષ્ણવના અનિવાર્ય જે ચિહ્ન છે તે. અને છેલ્લે વેદ વર્જિતમ એટલે કે વેદ વગરની, મતલબ એમાં સમજાવે છે કે દિવસની 60 ઘડી છે. સૂર્યોદય પૂર્વે 4 ઘડી પર્યંત અરુણોદય ઉચ્ચકાલનો સમય હોય છે. તે પૂર્વેની અધિક 1 ઘડી અરુણની હોય છે. તેથી આ 5 ઘડીમાં દસમી હોવી જોઈએ નહીં. હવે જો આગલે દિવસે 55 ઘટિકા દસમી હોય તો દિવસની કુલ 60 ઘડીમાંથી ઉપર કહેલી 5 ઘડી બાદ જતા દસમીનો કંઈક ભાગ એકાદશીના દિવસમાં પ્રવેશ કરે છે. તેથી એવી એકાદશી દસમીથી વેદ પામેલી હોવાથી એ દિવસે વ્રત કરવું નહીં. અર્થાત દસમી સહિતની વેદવાર એકાદશીના દિવસે વ્રત કરવું નહીં, પરંતુ તે પછીના દિવસે સૂર્યોદય સમયે એકાદશી હોય ત્યારે એકાદશીનું વ્રત કરવું જોઈએ. હવે પ્રમાણ વચન કહીએ તો શ્રીમદ ભાગવત પુરાણના 7મા સ્કંદના 15મા અધ્યાય 13મા શ્લોકમાં આજ્ઞા કરે છે કે જે કર્મ કરવાથી સ્વધર્મનો બાદ થાય તેને વિધર્મ સમજવું જોઈએ. એ રીતે શ્રીમદ ભાગવત પુરાણના 7મા અધ્યાયના 7મા સ્કંદના 15મા અધ્યાયમાં 12 થી 17મા શ્લોકમાં આજ્ઞા કરે છે કે જેમ આગળ સમજાવ્યા તેમ વિધર્મ, પરધર્મ, આભાસ, ઉપમા તથા છલ આ 5 અધર્મની વ્યાખ્યા છે અને તેના સ્વરૂપનું વર્ણન પણ આ 5 શ્લોકમાં કરે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો 9મા અધ્યાયનો 30મો અને 31મો શ્લોક છે. અહીં દુરાચારીને પણ ભગવત ભક્ત કરે છે તો તે શ્રેષ્ઠ છે, અને જે ભગવત ભક્ત થાય તે સત્વર ધર્માત્મા છે અને નિરંતર ભગવત ભજન કરે છે તે સત્વર ધર્માત્મા છે. તેથી હવે એનામાં દુરાચાર રહેશે નહીં. એટલે દુરાચારીને આપણે એ રીતે કહીએ છીએ કે દુરાચારી પણ ભગવત ભજન કરે તો એ શ્રેષ્ઠ છે. તો ભગવત ભજન જ્યારથી કરવાનું શરૂ કરશે ત્યાર પછી એ દુરાચારી નહીં કહેવાય. શ્રીમદ ભાગવતજીના 11મા સ્કંદના 20મા અધ્યાયના 28, 29 અને 30 શ્લોકમાં કહે છે કે મેં કહેલા ભક્તિયોગે મારું વારંવાર ભજન કરનારા પ્રભુના હૃદયમાં હું સ્થિત છું. હું સ્થિત થયેલો હોવાથી એના હૃદયગત સર્વે કામ દોષો નાશ પામે છે. શરૂઆતમાં એવા મારા દર્શન થાય, હૃદયમાં સર્વ બંધનો ભેદાય છે અને સદંશોનો નાશ પામે છે અને કર્મનો ક્ષય થાય છે. હવે શ્રીમદ ભાગવતના 11મા સ્કંદના 19મા અધ્યાયમાં 19 થી 24મા શ્લોકમાં આજ્ઞા કરે છે કે હે નિષ્પાપ ઉદ્ધવ, મેં તારા પર પ્રસન્ન થઈને ભક્તિ યોગ પૂર્વે કહ્યો. પુનઃ હું તને મારી ભક્તિનું પરમ કારણ કહું છું. મારી કથામાં શ્રદ્ધા, નિરંતર મારું કીર્તન, મારી પૂજામાં પરિનિષ્ઠા, સ્તુતિ એથી મારું સ્તવન, મારી પરિચર્યામાં આદર, સર્વાંગે અભિવંદન કરવા, મારા ભક્તિનું અધિક સન્માન, સર્વભૂતોનો પરિત્યાગ કરી મનને અર્પણ કરે છે. મારા અર્થે દ્રવ્ય ભોગ સુખનો પરિત્યાગ કરવો, યજ્ઞો, દાન, હોમ, જાપ, તપ તથા વ્રત મારે માટે કરવા. આ પ્રકારે ભગવત ધર્મ આચરીને મારામાં મન લગાવવું. હવે શ્રીમદ ભાગવત પુરાણના 4થા સ્કંદનો 4થા અધ્યાયનો 17મો શ્લોક એમાં કહે છે કે શ્રીમદ ભાગવતના આ શ્લોકમાં ભગવત નામની જે નિંદા થાય તેનું શ્રવણ તો કદાપી ન કરવું એવી આજ્ઞા એમાં કરે છે. અને ભાગવત પુરાણના 11મા સ્કંદના 3જા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં
જે શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર છે એમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવી અને એમાં દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો એવી આજ્ઞા કરે છે. હવે વર્તમાન સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો અત્યારે બધા લોકો એવું કરે છે કે ભગવત સેવાના નામ પર લોકો વર્ણ અને આશ્રમના ધર્મનું પાલન કરવામાં આળસી જતા હોય છે, જેવા કે અગ્નિહોત્ર, સંધ્યા વંદન, અને મોટા શહેરોમાં તો હવે એવું પણ છે કે જેમ નિત્ય ધર્મ ગોગ્રાસ દેવાનો છે, ગાયો નીચે પણ ઊભી હોય અને આપણે 10મા કે 12મા માળે રહેતા હોઈએ તો એ લોકો ગોગ્રાસ દેવા પણ નીચે ઉતરતા નથી, આળસી જાય છે. એના ભાગે કંઈક એવું એનો સોલ્યુશન લાવે છે કે આપણે અમુક રૂપિયા રાખી દઈએ, પછી ક્યારેક ગૌશાળામાં કે રીતે દાન કરી દેશું. તો એ રીતે પોતાનું જે નિત્ય કર્મ વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે એ પણ એ લોકો કરતા નથી. અને મહાપ્રભુજીએ બાલબોધમાં પણ આજ્ઞા કરી છે કે જયારે આપણો ભગવત ભાવ દ્રઢ નથી થતો તેવા સમયમાં આપણે ભગવત ભાવ દ્રઢ થયો સમજીને વર્ણાશ્રમ ધર્મ કે વૈદિક ધર્મનો પણ ત્યાગ કરશું તો ભારત દૈગુણ્ય માન્યતા એટલે બેવડો ભાર થશે આપણા ઉપર. અને અત્યારે તો એવું છે કે સેવા ઘણી વાર માત્ર રીતિ રિવાજ કે પરંપરા જેવી થઈ જાય છે કે ભાઈ ઉપરથી કરતા આવ્યા છે તો આપણે પણ કરવું જોઈએ, પણ એમાં ભાવના કે એવું કોઈ પણ વસ્તુ અત્યારે જોવા મળતી નથી. અને અત્યારે દંભ પણ એટલો બધો વધી ગયો છે અને કોઈક લોકો સેવા કરે અને કોઈક મનોરથ કરે તો એ લોકોને અહંકાર આવી જાય કે મેં આ મનોરથ કર્યો અને આવો મનોરથ કર્યો છે તો બધા મને માન રાખે, મારી કોઈ માન આપે, એવું પણ અત્યારે પ્રચલિત થઈ ગયું છે. અને હમણાં જે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ અને બધા લોકો કરી રહ્યા છે એમાં તો ભાગવતજીના પાઠ અને તત્વજ્ઞાનનું તો કોઈ વસ્તુ આવતું જ નથી, અભ્યાસ એ તો સાવ ઓછો જ થઈ ગયો છે. અને એ પણ હવે આજીવિકાનું સાધન જ રહી ગયું છે. અત્યારે તો એવું થઈ ગયું છે કે જેટલું મોટું આયોજન એટલા મોટા ભક્ત, એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે. એમાં પણ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન મોટું છે એ કઈ રીતે સમજવું છે કે તમે જમણવાર કરો છો, જમણવાર કેટલા જણનો કરો છો? ધારો કે 1,00,000 માણસો જમણવાર કરો તો તમે એકદમ મોટું આયોજન સમજવાનું ને તમે મોટા ભક્ત છો, એવી અત્યારની સ્થિતિ થઈ ગઈ છે. અને બધા ઇન્દ્રિયના નિયંત્રણ અને વિધર્મથી દૂર રહેવું જોઈએ. એ જે મનમાં કડક ભાવના હોવી જોઈએ એ પણ હમણાં દેખાતી નથી, ઓછી થઈ ગઈ છે. અત્યારના સમયમાં આપણે જોઈએ છે કે બધા લોકો ઓફિસ જાય છે, બાળકો સ્કૂલમાં જતા હોય છે તો પણ એ લોકોને ટીકા કે તિલક કે કંઠી પહેરવામાં પણ શરમ આવતી હોય છે. પોતાના જે વૈષ્ણવના ચિહ્નો છે એ પણ ધારણ કરવામાં બહુ એ લોકો શરમ અનુભવે છે. તો આ રીતે વર્તમાન સંદર્ભ જોયા છે મેં. અને હવે એનો સંહાર કરતા સમરાઇઝ કરતા કહી શકે સિદ્ધાંત પ્રમાણે પુષ્ટિ માર્ગમાં આંતરિક ભાવ, વિનમ્રતા અને નિષ્પૃહ ભક્તિ પર આધારિત છે. જ્યારે આજકાલ ઘણી જગ્યાએ બહારના દેખાડો વધુ અને આંતરિક ભાવ થોડો ઓછો થઈ ગયો છે. તેથી મૂળ સિદ્ધાંતો તરફ આપણે પાછા વળવાની જરૂર છે. અને આપણે પ્રભુ કૃપાથી આ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયા છે અને આપણે મહાપ્રભુજીના સાચા સિદ્ધાંતોની સમજ ગુરુચરણો પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. તેથી તેને આપણે પરમ સૌભાગ્ય સમજવું જોઈએ અને યથાશક્તિ તથા ગુરુ આજ્ઞા મુજબ સેવા સ્મરણ કરવા જોઈએ. આ બહુ સુંદર નિર્માણ કર્યું. સાંગોપાંગ વિષયનું નિરૂપણ થયું, અભિનંદન. એક અહીંયા પ્રશ્ન આવ્યો છે કોઈ કે આપણી ચોઈસનું ગમતું અર્પણથી શું લેવાનું? ભગવાન તો ઉત્તમ વસ્તુના ભોગતા છે. તો આ પ્રશ્ન ઉપર કંઈ કહેવું હોય તો સંભળાયું? હા, એટલે આમાં ઉત્તમ વસ્તુ એટલે આપણે ગમે છે એ બધી વસ્તુ ઉત્તમ હોય એવું પણ જરૂરી નથી. ઉત્તમ વસ્તુ એટલે પ્રભુ લાયક પેલા વસ્તુ છે કે નહીં. ધારો કે મને કોઈ પણ એક જાતની કેરી પસંદ છે, રાજાપુરી પસંદ છે, તો હવે એ સ્વભાવ એનું નેચર ખાટો છે તો મને ગમે છે તો હું પ્રભુને ખાટી કેરી ધરું તો એવું નહીં. કેરીઓમાં પણ જે સર્વશ્રેષ્ઠ કેરી આવે છે, યથાશક્તિ આપણાથી લઈ શકાય છે એવી કેરી ધરવી જોઈએ. એટલે પ્રભુ લાયક છે કે નહીં એ પહેલો વિચાર છે. બીજો વિચાર છે કે આપણે ગમે છે કે પ્રભુને ગમે છે. પ્રશ્ન કરતા કંઈ પ્રતિભાવ આપે તો આપણે કહી શકીએ કે એમનું સમાધાન થયું કે કેમ.
અત્યારે તો કંઈ કહી નથી રહ્યા, પણ હું આશા કરું છું કે એમનું સમાધાન થઈ રહ્યું છે. મહાપ્રભુ જે આજ્ઞા કરે છે એમાં યદ્યદિષ્ટતમમ લોકે યચ્ચાતિ પ્રિયમાત્મનઃ યેન સ્યાત નિર્વૃતિશ્ચિત્તે તત્કૃષ્ણે સાધયે ધ્રુવમ. તો લોકે યદ ઇષ્ટતમમ યચ્ચ આત્મનઃ પ્રિયમ. આત્મનઃ એટલે ભગવાનને. અને યેન ચિત્તે નિર્વૃત્તિ સ્યાત એટલે સમર્પણ કરનાર છે એના ચિત્તમાં સમર્પણ કરતા જે પ્રસન્નતા થાય. તો હવે આમાં આપણને જે પ્રિય છે એનું તો અહીંયા કોઈ વિષય આવી નથી રહ્યો. ટેકનિકલી શબ્દશઃ ન કરી શકાય સમર્પણ એવો કોઈ અહીંયા મુદ્દો નથી, પણ લોકમાં જે ઇષ્ટતમ છે એ વાત કહેવામાં આવી છે. એટલે સૌથી પહેલા આપણને એ વાત નિશ્ચિત કરવી પડશે કે આપણે વૈદિક સનાતન પરંપરામાં છીએ, તેના અંતર્ગત આપણે વૈષ્ણવ છીએ. તો વૈષ્ણવ મર્યાદા શાસ્ત્ર દ્વારા નિર્ધારિત છે. એટલે સૌથી પહેલા જે પણ વસ્તુ સમર્પણ યોગ્ય હોય અથવા તો સમર્પણના સંબંધમાં આપણનો વિચારમાં હોય એમાં આપણને એ જોવું પડશે કે વૈષ્ણવ પરંપરા દ્વારા એને પ્રભુને અર્પણ કરવામાં માન્ય કરવામાં આવી છે કે નહીં. એટલે જો આપણે દાખલા તરીકે ફૂલથી શરૂઆત કરીએ તો કયા ફૂલ વિષ્ણુના પૂજનમાં માન્ય છે ને કયા અમાન્ય છે, તો એ શાસ્ત્ર મર્યાદા જે વાત નિશ્ચિત કરી દે છે. એટલે હવે આપણી પસંદગી કે લોકમાં ઇષ્ટતા જે છે એ હવે આમાં વિચારણીય રહેતી જ નથી, કેમ કે વૈષ્ણવ પરંપરામાં શાસ્ત્ર દ્વારા જે નિષિદ્ધ થઈ ગયા એ લોકમાં ઉત્તમ ગણાતા હોય તોય શું, આપણને અર્પણ કરતી વખતે પ્રસન્નતા થતી હોય તોય શું. તો એક વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ. આ જ વાત દરેક સંબંધમાં સમજવાની છે. એટલે ફૂલના પછી આપણે ભોગ્ય પદાર્થો છે તેને આપણે કહીએ તો જે પણ નૈવેદ્યના રૂપમાં અર્પણ કરવા યોગ્ય હોય છે તેમાં શાસ્ત્ર દ્વારા કેટલાક તો સર્વસામાન્ય રૂપથી જેનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. દાખલા તરીકે ડુંગળી છે કે લસણ છે કે આ બધી વસ્તુઓ. તો અને તે જ રીતે જે સામિષ પદાર્થો છે એટલે માંસ વગેરે, ઈંડા માંસ વગેરે. તો આ વસ્તુ જે આપણને નિષિદ્ધ છે વૈષ્ણવમાં પણ એ સર્વથા નિષિદ્ધ છે. તેથી એનું અર્પણ પણ પ્રભુને કરી શકાય નહીં. પાછળથી જે વ્યાપક વૈષ્ણવ પરંપરા છે એના અંતર્ગત પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવ પરંપરા, તો એક વૈષ્ણવ ધર્મની શાખા છે આપણે પુષ્ટિમાર્ગી એમ આપણે સમજીને ચાલીએ. તો કેટલાક વિષયમાં આપણી જે શાખા છે વૈષ્ણવ શાખા એમની પોતાની પસંદગી નાપસંદગી છે જે પરંપરાથી પ્રાપ્ત છે. તો હવે જે વસ્તુ ઇન જનરલ વૈષ્ણવોના માટે માન્ય કરવામાં આવ્યા હોય તેમ છતાં પણ જે વિષયમાં આપણી પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવ શાખા છે એનો સ્વતંત્ર કોઈ ભાવ છે તો આપણને એ આપણી પરંપરાનો આદર કરવો જોઈએ. તે જ રીતે જેમ ઉદાહરણ તયા કહું છું કે રીંગણા છે, આ સામાન્યતયા નિષિદ્ધ ગણાય છે, વૈષ્ણવ માટે પણ નિષિદ્ધ ગણાય છે. પરંતુ એની નિંદા આપણે ત્યાં દુસુભાન વૈષ્ણવ વાર્તામાં એવા કોમિક પ્રસંગો પણ છે કે રીંગણાનું શાક ખાધું અને સ્વાદથી ખાધું એટલે એને ચોરી કરવાની દુર્વિચાર આવ્યો અને એણે ચોરી કરી. પછી ખબર પડી કે એમણે રીંગણાનું શાક ખાધું હતું અને સ્વાદથી ખાધું, મહાપ્રસાદ બુદ્ધિથી નથી ખાધું. તો જે પણ હોય એનો મોરલ એ છે કે
આ વસ્તુ જે છે એ નિંદિત છે, વૈષ્ણવોમાં નિષિદ્ધ પણ છે. તેમ છતાં પણ આપણી પરંપરામાં ચાતુર્માસ્ય સિવાય રીંગણા ઠાકોરજીને અંગીકાર કરાવવામાં આવે છે. તો જ્યાં સુધી સ્વાદ અને મહાપ્રસાદ બુદ્ધિનો પ્રસંગ પ્રશ્ન છે, તો એ તો કોઈ પણ પદાર્થ હોય એ જો પ્રભુને અર્પિત થયેલું છે તો એમાં મહાપ્રસાદ બુદ્ધિ રાખીને એનું સેવન કરવું જોઈએ. ખાલી રીંગણા પૂરતી જે વાત નથી. તો એ અર્થમાં આપણે દરેક ભોજ્ય પદાર્થ જે પ્રભુને અર્પિત કરેલા છે એ ભગવત મહાપ્રસાદ છે, તો તે રીતે એનો આદર કરવો જોઈએ. સ્વાદની બુદ્ધિથી આપણે કોઈ વસ્તુનું સેવન કરી રહ્યા છીએ તો એમાં પણ પરંપરા આપણને એમ કહે છે કે પ્રભુ બહુ પ્રસન્નતાથી આરોગ્યા છે કે અંગીકાર કર્યો છે. એવી પ્રભુની પ્રસન્નતાનો વિચાર આપણા સ્વાદથી પ્રભુના ને એ પસંદ આવ્યું કે નહીં એવું અનુમાન આપણે કરી શકીએ. તો તે અર્થમાં આપણે એને સમજવું જોઈએ. બીજી વસ્તુ એ છે કે મહાપ્રભુજી મૂળ કારિકામાં નહીં પણ પ્રકાશમાં આ વિષયમાં વધારે સ્પષ્ટતા કરેલી છે કે કોઈ વસ્તુ લોકમાં ઇષ્ટતમ છે, પ્રભુને પણ જે વસ્તુ અત્યંત પ્રિય છે અને આપણને પણ એનું અર્પણ કરતા ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે. એટલે ત્રણ જે ક્રાઇટેરિયા અહીંયા સમર્પણ માટે કહેવામાં આવ્યા છે એ ત્રણ અહીંયા પોઝિટિવ આવી રહ્યા છે. પણ એ વસ્તુ આપણી નથી, તો શું કરવું? તો એ સંબંધમાં મહાપ્રભુએ અહીંયા કહ્યું છે કે જે વસ્તુને ન્યાયથી ઉપાર્જિત કરેલી હોય અને જે વસ્તુ આપણી સત્તાની હકની છે એનું સમર્પણ પ્રભુને કરી શકાય. અન્યનો જેના ઉપર હક છે કે અન્યની જેના ઉપર દૃષ્ટિ છે કે ભાવ જેનો ભોગ્ય ભાવ થઈ ગયેલો છે, એ વસ્તુ યદી આ ત્રણ ક્રાઇટેરિયા ઉપર સહી ખરી ઉતરતી હોય તો પણ પ્રભુને અર્પણ કરવા યોગ્ય નથી રહેતી. અને એના ઘણા બધા પ્રસંગો આપણે ત્યાં છે. જેમ ગંગાબાઈ ક્ષત્રાણીનો પ્રસંગ છે કે શ્રીનાથજીને ભોગ ધરવા માટે સામગ્રી પધરાવવામાં આવી રહી હતી. તે વખતે ગંગાબાઈ ક્ષત્રાણીની દૃષ્ટિ એના ઉપર પડી ગઈ. તો હવે દૃષ્ટિ પડવી વૈષ્ણવની એ કોઈ દોષ નથી, પરંતુ ગંગાબાઈની દૃષ્ટિ એવી રીતે પડી હશે કે જેમાં એને લાર ટપકી ગઈ હશે એ ભોગ સામગ્રીને જોતા. તે કારણે ઠાકુરજીએ એ સામગ્રી અંગીકાર ન કરી રામદાસજીને લાત મારીને જગાવ્યા ગુસ્સે થઈને કે હું ભૂખ્યો છું. તો એવા ઘણા બધા પ્રસંગો છે કે જેમાં ભાવદુષ્ટ થયેલી સામગ્રી છે એ અંગીકાર પ્રભુ નથી કરતા. તે જ રીતે કિશોરીબાઈના પ્રસંગમાં આવે છે કે કોઈ વૈષ્ણવ ઠાકુરજી લાયક કોઈ વસ્તુ પધરાવી ગયા અને ઠાકુરજીના નામથી પધરાવી ગયા. કિશોરીબાઈ નિર્ધન છે એવું જાણીને તો કિશોરીબાઈના ઠાકુરજીએ એમના નિમિત્તે કોઈ વૈષ્ણવ દ્વારા આપેલી સામગ્રી છે એને સ્વીકાર ન કરી અને એમ કહ્યું કે હું તારા માથે બિરાજું છું તો તારી સત્તાનો અંગીકાર કરવા માટે બિરાજ્યો છું. બીજા પાસેથી હું આપેલી વસ્તુ છે એનો અંગીકાર હું કેમ કરું? તો જે વખતે પ્રભુ ભક્તના ઘરે એના મસ્તક પર બિરાજે છે ત્યારે એની સત્તાનો અંગીકાર કરે છે. તેથી ન તો કોઈ વ્યક્તિએ કોઈના સેવ્ય પ્રભુના વિચાર કરીને કોઈ વસ્તુ ત્યાં અર્પણ કરવી જોઈએ કે ન સેવા કરતા એ કોઈ પાસેથી પોતાના સેવ્ય પ્રભુ માટે આપવામાં આવતી ભોગ સામગ્રી છે કે દ્રવ્ય છે એનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. તો આ કેટલીક વાતો આ પ્રસંગમાં આપણને સમજવાનું છે. ઠીક છે. બીજું કંઈ હોય તો આમનો આવ્યો સમાચાર કે ક્લિયર જે દંડવત પ્રણામ. થેન્ક યુ જે વેરી વેરી ક્લિયર. સારું. તો હવે વિષય અહીંયા સંપન્ન થયો છે. અભિનંદન સુંદર પ્રસ્તુતિ માટે. આગળ ધૈર્ય અહીંયાથી ગ્રંથનો આગળનો ભાગ કરશે.
મહાપ્રભુજી મારા દંડવત પ્રણામ. મહાપ્રભુજી મારા દંડવત પ્રણામ. સર્વે વલ્લભકુલી દંડવત અને સર્વ વૈષ્ણવ જય શ્રી કૃષ્ણ. અત્યાર સુધી મહાપ્રભુજી જેટલા સાધનો બતાવ્યા એ સાધનો એવા છે કે જે ઘર પરિવારમાં રહેવા વાળો વ્યક્તિ જેની પાસે સાધન સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એ સર્વ એ ધર્મનું અનુસરણ કરી શકે છે. હવે શ્લોક 38. હવે એવું કોઈ વૈષ્ણવ હોય જો ગૃહસ્થ નથી જેવા કે બ્રહ્મચારી, વાનપ્રસ્થી અને સંન્યાસી, તો એને કેવી રીતે સહધર્મનું અનુસરણ કરવું? તો આજ્ઞા કરે છે કે જે બની શકે તે કરવું જોઈએ. સેવા થઈ શકે તો સેવા, નામ સ્મરણ થઈ શકે તો નામ સ્મરણ કરવું. પણ જે સંન્યાસી પુષ્ટિ માર્ગીય છે એને તો પર્યટન કરવું જોઈએ. શ્લોક 38-40. હવે મહાપ્રભુજી અહીંયા શરતો સાથે સેવા છોડવાની આજ્ઞા કરે છે. પ્રભુ સેવા એ આપણું પરમ કર્તવ્ય છે અને દરેક વ્યક્તિએ આ જીવન ભગવત સેવા પરાયણ રહેવું જોઈએ. પરંતુ ઘણી એવી પરિસ્થિતિ હોય છે જેમાં આપણે સ્વસ્થ ન રહી શકીએ અને આપણા કારણે પ્રભુને પરિશ્રમ થાય. જેવી રીતે કે માનસિક રૂપથી આપણું ચિત્ત વિક્ષિપ્ત હોય, શરીર પાસે જબરજસ્તી સેવા કરાવી એ તો એના લીધે માનસિક ક્લેશ થાય તો એ એક દોષ છે. વૃદ્ધાવસ્થા અથવા બીમારી, કોઈ પણ જાતની આપણને બીમારી છે અથવા આપણું શરીર વૃદ્ધાવસ્થાના કારણે નથી ચાલતું તો તે બીજો દોષ છે. ઘર પરિવારની વિપરીત પરિસ્થિતિ વિપરીત હોવી, જેમ કે સેવા સંદર્ભે પરિવારના સભ્યોનો વિરોધ તે ત્રીજો દોષ છે. ભગવત સેવા માટે કોઈ પણ જાતનો હઠાગ્રહ એક ચોથો દોષ છે. આપણા કારણે થતી બીજાને પીડા, જેમ કે આપણે સેવા કરી રહ્યા છીએ પણ તેના કારણે બીજા જીવને પીડા પહોંચતી હોય તો તે પાંચમો દોષ છે. શ્લોક 41-42-43. પાછલા શ્લોકમાં મહાપ્રભુજીએ એ આજ્ઞા આપી છે કે જે વ્યક્તિ માટે પોતાના ઘરમાં ભગવત સેવા સંભવ નથી અને તીર્થાટન પરાયણ થઈ જવું જોઈએ. ભક્તિ જ્યાં સુધી આપણી સ્થિત ન થઈ હોય, પ્રભુમાં આપણું ચિત્ત સ્થિત ન થયું હોય ત્યાં સુધી ગ્રહ ત્યાગ ન કરવું અને ઘરમાં યથાશક્તિ ભગવત નામ સંકીર્તન કરવું. હવે મહાપ્રભુજી ત્યાગના પ્રકાર અને એના સંબંધિત જે નિયમ છે તે બતાવ્યા છે. સેવા એ મુખ્ય કલ્પ છે, પરંતુ જેની માટે સેવા સંભવ નથી એની માટે ભગવાનને યજ્ઞ, તીર્થ અને ભગવાનનું નામ અને પ્રભુના સ્વરૂપ તુલ્ય બતાવ્યા છે. મહાપ્રભુજી ત્યાગ સંબંધિત નિયમ બતાવે છે કે પરિગ્રહ ન કરવો એટલે કે વસ્તુનો સંગ્રહ ન કરવો અને સંતોષ રાખીને જીવન વ્યાપન કરવું. ઠાકોરજીનું નામ સંકીર્તન શરમ રાખ્યા વગર કરવું. તીર્થમાં પહેલા દિવસે વ્રત કરવું, બીજા દિવસે જેટલામાં પેટ ભરાઈ જાય એટલું માંગીને ખાવું, તીર્થમાં દાન ન લેવું, હંમેશા વિચરતા રહેવું, એક સ્થાનની ન રહેવું, હૃદયમાં નિરંતર પ્રભુનું સ્મરણ કરવું, લૌકિક વાર્તાલાપ ન કરવો, એકલું રહેવું તથા ઇન્દ્રિયોના વિષયભોગની સ્પૃહ એટલે કે ઈચ્છા ન કરવી અને ચિત્તને શાંત રાખવું. તીર્થમાં શુદ્ધિનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ અને સંધ્યા વંદન આદિ નિત્ય કર્મ યથાશક્તિ રોજ કરવા જોઈએ. આ ઉપરોક્ત પ્રકાશે મહાપ્રભુજીએ સેવા ન કરવા વાળા વ્યક્તિ માટે બતાવ્યા. તે તીર્થનું મહાત્મ્ય વધારવા વાળા માટે નહીં, પણ આ પ્રકાર એટલે બતાવ્યો કે ઘરમાં
રહેવાને કારણે આપણને સેવા અને સ્મરણમાં સ્વસ્થા ન રહેતી હોય તો તીર્થમાં જઈને સ્વસ્થાથી ભગવત સ્મરણ કરી શકાય. તીર્થમાં જઈને આપણું લક્ષ્ય શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ છે. તીર્થાટન એ આપણું લક્ષ્ય નથી. એટલે પ્રભુમાં મારું ચિત્ત ક્યારે સ્થિર થશે, મારી લૌકિક આસક્તિ ક્યારે છૂટશે, એવી ભાવના નિરંતર રાખવાની આજ્ઞા કરી છે. ગૃહત્યાગી વ્યક્તિએ જ્યાં સુધી દેહ ત્યાગ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી વિચરણ કરતા રહેવું જોઈએ અને આવતા જન્મે ભગવત સેવા ઉપયોગી દેહ મળશે એવી ભગવાન ભાવના રાખવી જોઈએ. અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજીએ તીર્થાટનને એટલે ઉત્તમ સાધન બતાવ્યું, કેમ કે તીર્થાટનમાં આપણા મનમાં ભગવત નામ સ્મરણની સ્પૃહા આપણા ઘરના વાતાવરણ કરતા વધુ બની રહે છે. તેથી સેવા ન કરવા વાળા વ્યક્તિ માટે તીર્થાટન શ્રેષ્ઠ બતાવે છે. શ્લોક 44 અને 45. અહીંયા ગૃહ ત્યાગની આજ્ઞા આપી, પરંતુ હવે સૈનિક માટે ગૃહ ત્યાગ શક્ય નથી. તેણે ગ્રહને શ્રી કૃષ્ણ સાથે જોડી દેવું જોઈએ. એવી જ રીતે ધનને પણ શ્રી કૃષ્ણમાં વિનિયોગ કરવો જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણ અનર્થના વારક છે, એટલે કે ધનથી થતા જે અનર્થ છે તે ધન સમર્પિત કરી દેવાથી ટળી જશે. બહુ સુંદર વર્ણન કર્યું. સંક્ષેપમાં પણ બધો વિષય આવી જાય બધે. અભિનંદન. આ વિષયમાં કોઈને કંઈ પૂછવાનું છે કહેવા આમાં બે જે શ્લોક છે એ બે શ્લોક તો ગઈકાલે પંચશ્લોકીમાં ગઈકાલે કે પરમ દિવસે જ્યારે આપણે કર્યા ત્યારે ગ્રહમ અને ધનમ આ બેના જે શ્લોક છે એ તો એમાં આવી ચૂક્યા છે. અને સંગ ના જરૂર છે સંભળાતું સંઘ સંબંધી એક અતિરિક્ત વાત પંચશ્લોકીમાં કહેવામાં આવી હતી. પ્રકારાંતરથી અહીંયા ભગવત સેવામાં કોને સામેલ કરવા કોને ન કરવા છે અને ઇન્દ્રિયાર્થ વિનિગ્રહ સર્વસાનસ્ય જે પ્રેમ એમાં જે 3 ગણાવ્યા એમાં પણ અગર કહીએ તો તાત્પર્યતઃ એ વિષય ત્યાં આવી જાય છે. તો એમાં વિસ્તારામ પણ અપેક્ષિત હતો નહીં. રહી વાત એ કે 41-43 શ્લોકમાં જે તીર્થાટન નો વિકલ્પ અહીંયા આચાર્ય શરણ બતાવી રહ્યા છે એ ભક્તિવર્ધિની ગ્રંથમાં જે દ્રઢ બીજ ભાવ વાળો છે, જેને ત્યાગાત શ્રવણ કીર્તનાથ આચાર્ય શરણ ઉપદેશ કરે છે, એને લેવો કે પછી આ એક પ્રપત્તિ માર્ગનો સ્વતંત્ર પ્રકાર છે તે લેવું, એક વિષય પછી કેવલ વિચારણી રહે છે. આગળ જેમનો ક્રમ છે એ હજી આ વિષયને સ્પષ્ટ કરે પછી આપણે આનો વિચાર કરી શકીએ. તો મહાપ્રભુ અહીંયા એ સમજાવી રહ્યા છે કે પૂજામાં પંચદોષની સંભાવના થવા પર જો ઘરમાં પ્રભુ સેવા કરવી સંભવ ન રહી જાય તો તે સ્થિતિમાં ભક્તિ માર્ગી માટે ભક્તિ ધર્મને કેવી રીતે નિભાવવું એ પ્રશ્ન રહે છે. તેથી અહીંયા કહ્યું કે ભગવાને તીર્થ અને યજ્ઞ એ બંનેને સમાન કક્ષાના કહ્યા છે.
યજ્ઞ તો જેમ આ ગ્રંથના સાધન પ્રકરણના ઉપક્રમમાં જ આપણે જોઈ ગયા કે યજ્ઞના વાહન તો વીતી ગયા, તે કરવા છતાં પણ એનાથી ધર્મ સિદ્ધ થતો નથી અને તેને કારણે કોઈ ફલની પ્રાપ્તિ પણ સંભવ નથી. તેથી હવે તીર્થનો જ એકમાત્ર વિકલ્પ રહે છે. હવે આ જે તીર્થાટન છે એ તાદૃશ્યાપી સતતમ ગેહસ્થાન વિનાશકમ એમ ભક્તિવર્ધિનીમાં જે આજ્ઞા કરી છે તે પ્રકારનું છે. એટલે કે સતત ઘરમાં ન રહેવું, તો થોડા સમય બેટરી ચાર્જ કરવા માટે તીર્થ વગેરેમાં જઈ આવવું, એ પ્રકારનો આ તીર્થાટન છે. કે પછી દૃઢ બીજ ભાવવાળો જે રીતે કાયમ માટે ગ્રહ ત્યાગ કરીને જાય અને મરણ પર્યંતે તીર્થાટન કરતો રહે. તો અહીંયા જે નિરૂપણ આવી રહ્યું છે, દેહ પાસન પર્યંતમ વ્યગ્રાત્મા સદા ગતિ, એને જોતા આચાર્ય ચરણનો અભિપ્રાય સ્પષ્ટ રૂપથી એવો જ છે કે જે હવે ભક્તિના અનુભૂત તીર્થાટન પરાયણ જેને થવાનું છે, એને પ્રથમ કલ્પ એનો એ છે સમર્થ હોય તો કે દેહપાત પર્યંત કૃષ્ણ તત્પર થઈને અને તીર્થમાં વિચરણ કરતો રહે. અને એમાં શાસ્ત્રમાં જે તીર્થાટન માટેના નિયમો કહેવામાં આવ્યા છે તે બધા નિયમોનું પાલન કરે. એ નિયમો જે લોકો વ્રજયાત્રામાં સંકલ્પપૂર્વક વ્રજયાત્રા કરતા હોય એ લોકોને એ બધા નિયમો ખ્યાલ હશે. પાડવું ન પાડવું કે કેટલું પડાય છે એ તો એ લોકો જાણે, પરંતુ ત્યાં ચોબાજીઓ એ બધા નિયમો લેવડાવે જરૂર છે. હવે એ જે તીર્થયાત્રા છે, જેથી આપણે ત્યાં વ્રજયાત્રા તીર્થના રૂપમાં કરવામાં આવતી નથી, પરંતુ વ્રજ તીર્થ પણ છે. તેથી તીર્થ મર્યાદાનો પણ નિર્વાહ થઈ જાય એટલા માટે નિયમો સ્મરણ કરાવવામાં આવે છે અને લોકો સંકલ્પપૂર્વક એ નિયમો ગ્રહણ પણ કરે છે. એમાં ચોબાજી એમ નથી કહેતા કે દ્રવ્યનો સંગ્રહ ન કરો, એ નિયમ ત્યાં નથી લેવડાવતો. કેમ કે ખાલી પીસાય જાય તો એમને દક્ષિણા ક્યાંથી મળે? ત્યાં જઈને આપણે જો ભિક્ષા કરીને તીર્થયાત્રા કરવાની હોય તો આપણને ચોબાજી પાસે જ ભિક્ષા માંગવા જવી પડે. ત્યાં તો તીર્થ બીજું હોય ત્યાં જે આપણને ભિક્ષા આપે. તો મહાપ્રભુજીએ કહેલી તીર્થયાત્રા જો વ્રજમાં આપણે કરવાનો સંકલ્પ લઈને જઈએ તો આપણને જોઈને ને ચોબાજીઓ લાકડીએ મારે આપણને કે પાછા ચડી જશે, જોઈએ જ નહીં. તો આ એક વિધિની વક્રતા છે એમ કહી શકાય. કહ્યું છે તે પ્રકારનું કરી શકાય એમ નથી. આપણે પણ સૂટ બૂટ લઈને જતા હોઈએ અને મેકઅપનો સામાન લઈ જતા હોઈએ, એર કન્ડિશન તંબુમાં રહેતા હોઈએ, એમાં પાછા કુલર અને ચાર્જિંગ માટેના 2-4-5 અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ પણ જરૂરી. એવી યાત્રા જો આપણે કરતા હોઈએ તો પછી ચોબાજી શું કામ આવવાની અંદર? પછી તો ખંખેરે આપણને. એ તો આપણે એના અનુરૂપ જ છીએ. તો અહીંયા જે કહેલી તીર્થયાત્રા છે એ તીર્થયાત્રા અલગ પ્રકાર છે. અને ભક્તિવર્ગની ગ્રંથમાં જે કહેલું છે ત્યાગાર શ્રવણ કીર્તનાર, એ આખો ભક્તિ માર્ગી સંન્યાસનો પ્રકાર સંન્યાસ નિર્ણય ગ્રંથમાં આપણે સાંભળ્યો તે છે. ત્યાં બી એને અલગ સમજવા જોઈએ. હવે એના પછી આગળ આપણે કોણ વારો છે? કેયુરનો વારો છે. એ કેયુર હાથ ઊંચો કરવો પડશે. ઊંચો
કઈ નામ સુધી SIJ હવે હા જી ધન્યવાદ. હવે કેમેરો ઓન કરવો. હા જી ધન્યવાદ. હા જે આગળના સાધન પ્રકરણમાં આગળના શ્લોક 44 થી 49 છે. શ્રી મહાપ્રભુજીને મારા ધન્યવાદ પ્રણામ, શ્રી વલ્લભકુળ પરિવારને મારા ધન્યવાદ પ્રણામ અને સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. આમાં આગળની પૂર્વ પર સંગતિ જોઈએ તો આ માર્ગમાં ફળ સાધન રૂપ શ્રી કૃષ્ણ જ છે. એમની સેવા અને ભક્તિ કઈ રીતે કરવી તેનું આગળ નિરૂપણ કર્યા બાદ જે જીવ મહાપ્રભુજીના બતાવ્યા પ્રમાણે સાધન કરતા દ્રઢ બીજ ભાવ વાળો થાય છે તેને ઘર ધન આદિનો ત્યાગ કરવાનો છે. અને જેનો બીજ ભાવ દ્રઢ નથી તો તેને ઘર ધન આદિનો ભગવત સેવામાં જોડવાનું છે. હવે આગળ 44 ને 45 નો શ્લોક. આ શ્લોકમાં નિરૂપણમાં શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે કે ઘરનો તો શરૂઆતમાં ત્યાગ જ કરવાનો છે, પણ જો ઘરમાં આપણી આસક્તિ હોય અને ત્યાગી ન શકતા હોય તો એ ઘરનો પ્રભુમાં વિનિયોગ કરવો. એ જ પ્રમાણે આગળના શ્લોકમાં કીધું એ પ્રમાણે ધનનો પણ આપણે ત્યાગ જ કરવાનો છે. જો એ પણ ન થઈ શકે તો ધનનો પણ શ્રી કૃષ્ણમાં જ વિનિયોગ કરવો જોઈએ. આમ કરીશું તો ધનના કારણે જે અનર્થનું વારણ થવાનું છે એ શ્રી કૃષ્ણ જ કરી દેશે. આમાં ભક્તિ માર્ગ હોવાથી જે ત્યાગ કરવાનો છે એ બતાવ્યું છે. જો ના થઈ શકે તો એનો વિનિયોગ શ્રી કૃષ્ણમાં જ કરવો જોઈએ. આગળના શ્લોકમાં ગ્રહ સેવા અને તીર્થાટન જે પૂર્વમાં કહ્યા છે એ ના નભી શકે તો ત્રીજો ઉપાય ભગવત પુરાણ નો બતાવ્યો છે. આમાં તીર્થાટન અને ગ્રહ સેવા કરતા એ બંનેમાં ભાગવત પારાયણ તો જરૂરી જ છે, પરંતુ જો એ બંને ના થઈ શકે તો કેવલ ભગવત પારાયણ રહેવું જોઈએ. આમ કહે છે. હવે જે ભાગવત પારાયણ કરો છો તો એ કોઈ ધન ઉપાર્જક કે કામનાથી ન કરવું જોઈએ, નિર્હેતુ કરવું જોઈએ, કોઈ કામના વગર કરવું જોઈએ. જો પ્રાણ કંઠે આવી જાય તો પણ ભગવતજીનો આજીવિકા માટે ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. આમાં પદ્મનાભદાસજીની વાર્તાનું એક્ઝામ્પલ લઈ શકાય એમ. આમ ભક્તિ માર્ગના 3 ઉપાય બતાવ્યા છે: ગ્રહસ્થ સેવા, તીર્થાટન ને ભગવત પારાયણ. આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ પ્રકારે ભજન સંભવ હોય તો એ કરવાથી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય જ છે. અને આમાં સ્મૃતિ વચન બતાવ્યું છે. સ્મૃતિ પ્રમાણે આના 3 રૂપ બતાવ્યા છે: આંતરભજન, બાહ્ય ભજન અને નામ ભજન. આંતરભજન એટલે ભાગવત પાઠ, બાહ્ય ભજન એટલે ગ્રહ સેવા અને નામ ભજન એટલે કોઈ પણ લજ્જા વગર ઉચ્ચ સ્વરથી ભગવતનું નામ લેવું અથવા તીર્થાટન પણ લઈ શકાય છે. આ પત્યા પછી આગળ શરણાગતિનો નિયમ બતાવે છે. પ્રપત્તિ માર્ગમાં કહે છે કે જગન્નાથ, પાંડુરંગ, શ્રી વેંકટેશ આમાંથી ગમે તે જગ્યાએ પૂજા પ્રવાહ હોય ત્યાં ભગવત પારાયણ રહે તો પ્રપત્તિ માર્ગમાં અવિશ્વાસ એ બાધક છે. અહીં એમ પણ કહે છે કે જ્યાં પૂજા પ્રવાહ હોય ત્યાં તત્પરાયણ થઈને રહે. ખાલી એ ગામમાં રહેવું એમ નહીં, પરંતુ પ્રભુ જ્યાં બિરાજે છે એમના સાનિધ્યમાં રહી પૂજા પરાયણ રહેવું જોઈએ. આમ જો પૂર્વથી લઈ આમાં આપણે બ્રહ્માસ્ત્ર વાળું એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ છીએ, જે હનુમાનજી વાળું હતું એ. આમ જે પૂજાથી લઈ આ પ્રકરણ ચાલી રહ્યું છે એમાં એક ભાગ વૈદિક માર્ગ બતાવ્યો છે અને બીજો ભક્તિ માર્ગ બતાવ્યો છે. આ પ્રકારથી બે માર્ગની ગતિ, એનું ફળ અને સાધન શું એનું નિરૂપણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યું
છે. આમાં વર્તમાન સંદર્ભ જે લઈએ તો ધન સર્વાત્મક નાથ ત્યાજ્યમ તચ્ચેત તક્યુમ ન શક્યતે, એટલે કે જે ધન ભગવાનમાં લગાડવાનું છે, જે ધન અનર્થ કરવા વાળું છે, એ ધન તો કૃષ્ણના નામે પોતાના સ્વાર્થ માટે ઉપાર્જિત કરવામાં આવે અને પાછો એનો ભોગ પણ કરવામાં આવે તો એનાથી પતન થાય છે. અને એ જ હમણાંના વર્તમાન સમયમાં ચાલી રહ્યું છે. અને બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો ભાગવતજીને પણ કમાવાનું સાધન બનાવી દીધું છે. જો ભાગવતજીનો બી નિર્હેતુક પાઠ કરવાનો છે અને જો અત્યારે મોટી મોટી કથાઓ પારાયણના નામે પૈસા કમાવાના સંદર્ભમાં આ બધું ચાલી રહ્યું છે, જે કરાવનાર અને કરનાર બંને પાપના ભોગી બને છે. તો શ્રી મહાપ્રભુ જે આજ્ઞા કરે છે તેમ ભાગવતજીનો નિર્હેતુક પાઠ કરવો જોઈએ. આના ઉપસંહારમાં આપશ્રી આજ્ઞા કરે છે કે બધા શાસ્ત્ર પ્રમાણોને વારંવાર જોઈ સમજી અને એના નિસ્વાર્થ રૂપ પ્રમેય એકમાત્ર હરિ શ્રી કૃષ્ણ છે અને ફળ સાધન રૂપ પણ માત્ર શ્રી કૃષ્ણ જ છે. કૃષ્ણ જ હોવાથી શ્રી કૃષ્ણ જ પ્રચલિત અને અપ્રચલિત બધા જ માર્ગના સાધનોથી પ્રાપ્ત થાય છે અને ફળનો બધા માટેથી તેના સાધનો કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ સર્વોત્તમ ફળ જે પુષ્ટિ ભક્તિના અધિકાર જીવ જેમને ભગવાને એમની કાયાથી સ્વરૂપ સેવાર્થ પ્રગટ કર્યો છે, તે ભગવત સેવા ભક્તિ જ સર્વોત્કૃષ્ટ ફળ સાધક રૂપ છે. તેવા જે જીવો મોહક શસ્ત્રો કે કલિકાલના પ્રવાહને લીધે ભ્રમિત ન થાય એટલા માટે જ મહાપ્રભુજીનું પ્રાકટ્ય ભગવત આજ્ઞાથી જ છે. આપ શ્રી સકલ પ્રમાણથી તો આ બધી વાતો સિદ્ધ કરો જ છો, પણ આવી જે ભક્તિના આધાર પાયા સ્વરૂપ ભાગવત તેના તત્વાર્થનું ઉદ્દીપન કર્યા વગર આને સમજવું કે સમજાવવું અશક્ય હોવાથી હવે તેમાં કહેલ ફળ સાધનનું નિરૂપણ કર્યા પછી મહાપ્રભુનો આશ્રય એ છે કે આ સમયમાં માત્ર ભાગવત જ છે જેનાથી જીવનની અંદર ભક્તિ સ્થિત થાય છે. એટલે યથાધિકાર ભાગવતનો અર્થનું સાધનપૂર્વક અધ્યયન પઠન પારાયણ રહેવું જોઈએ અને સેવા પરાયણ રહેવું જોઈએ, જે જીવનું ગર્ભસ્થિત કર્તવ્ય છે. આ એકમાત્ર ભક્તિ સ્થિર રાખવાનો અને પ્રભુને મેળવવાનો માર્ગ છે. એમ કહીએ તો ચાલે કે ભગવાનને ભક્તના પ્રતિ પોતાના ચરણો આગળ કર્યા છે અને જો ભક્ત આ ચરણોને આચાર્ય ચરણની આજ્ઞા મુજબ પકડે છે તો તેના અંતઃકરણમાં નિશ્ચિત આ ભાગવત તત્વાર્થ શ્રી કૃષ્ણ પ્રાદુર્ભાવ થાય છે અને તેમની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે. અસ્તુ. મલક થાય છે. સુંદર ઉપસંહાર કર્યો. પૂછી જોઈએ કોઈને કંઈ પ્રશ્ન હોય, કોઈને કંઈ પૂછવું હોય તો કેવું છે થોડા બધા ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા છે. સારું. હા. આમાં અંતિમ જે શ્લોકો આવ્યા કે ગૃહમ સર્વાત્મના ત્યાજ્ય કે એ પણ એના વિષય હિસાબે જોઈએ તો સંન્યાસી માટે કરવામાં આવતા જે કર્તવ્ય છે એની માટે કે એની વાત કરી હોય એવું લાગે છે. એટલે એનું પૂરો ઉપક્રમ એવો હોવો જોઈએ કે જેને ત્યાગની આજ્ઞા છે તો ત્યાગ પણ કેવા પ્રકારે હોવો જોઈએ અને કોણે ત્યાગ કરવો જોઈએ એ હિસાબે આ આજ્ઞા કરી હોય એવું જણાય છે કે દ્રઢ બીજ ભાવ વાળા જે ભક્ત છે જેણે
હમણાં સુધી અદ્યાવધિ જે પણ આજ્ઞા મહાપ્રભુજીએ સાધન પ્રકરણમાં તે કરી સેવા સંબંધી, તો તે કર્તવ્ય કર્યા પછી જેનો દ્રઢ બીજ ભાવ થઈ જાય છે અને હવે એની સ્થિતિ એવી નથી કે ઘરમાં રહી શકે, અને ઘરમાં જો બાધક પણ થતી હોય અથવા સેવા કરવા જેવી એની સ્થિતિ નથી રહી જતી, તો એની માટે ત્યાગની આજ્ઞા અહીંયા છે. એવું આનો ઉપક્રમ હોવો જોઈએ. એટલે પૂર્વ સાથેનો સંબંધ અને વિષયનું નિરૂપણ, જો કે પૂર્વ સંબંધ સાથે એટલું એને ન કહીએ તો ચાલે, પણ શ્લોકના વિવેચનમાં આ વાત કેવી જોઈએ કે દ્રઢ બીજ ભાવ અને જેને ત્યાગનો અધિકાર છે એને ત્યાગનો અધિકાર મહાપ્રભુજી આપ્યો છે કે ભગવત વિરહાનુભવાર્થ એને આ ત્યાગ કરવો જોઈએ. જો અદ્રઢ બીજ ભાવ છે, પાઠાવલીની ઉપર એ જે આપ્યા છે શીર્ષક જેના, તેમાં એનું નિરૂપણ છે કે જેનું અદ્રઢ બીજ ભાવ હોય એને ગ્રહસ્થિત જે આ ધર્મો જે મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે છે તેનું પાલન કરવું જોઈએ, અને ત્યાર પછી એની દ્રઢ ભક્તિ થાય છે તો પછી એને એ સ્વતઃ જ છૂટી જાય છે. જોકે પણ આ મહાપ્રભુ આપણે જ્ઞાત કરાવવા માટે આવી આજ્ઞા કરતા હોય એવું લાગે છે, એટલે આટલી વાત આમાં જોડવી જોઈએ શ્લોકના નિરૂપણમાં, એવું મને લાગ્યું. સંન્યાસ એ જે ભક્તિ માર્ગીય જે સંન્યાસ નું કે છે મહાપ્રભુ, ભગવત વિરહાનુભવાર્થ એ ત્યાગ હોવો જોઈએ. સંન્યાસ એટલે શારીરિક ત્યાગ, જે સંન્યાસ નિર્ણય અંતર્ગત મહાપ્રભુ વ્યાખ્યા કરે છે એ ભગવત વિરહાનુભવાર્થ ત્યાગ, જે દ્રઢ બીજ ભાવ થઈ ગયા પછી જે કરવાનો છે. એટલે આ જે જ્ઞાન માર્ગીય કે કર્મ માર્ગીય સંન્યાસ ના હિસાબે નથી. સમજાયું મહાપ્રભુજીએ જે પ્રાર્થના નિવેદન લેવામાં રીતે આજ્ઞા કરી છે મને એવું લાગે છે કે જે મહાપ્રભુજીએ સર્વાધિકાર ભક્તિ માર્ગી જેટલા પણ છે બધાએ આવી રીતે રહેવું જોઈએ એવું મહાપ્રભુજીનું દાન કરે. એટલે એમાં થોડું આ સેટ થઈ જવાનું, પછી ફરીથી તો જે કેવું હોય તો માઇક સારું થઈ છે. હા બોલો. મને એવું લાગે છે કે મહાપ્રભુજી વિવેકાનંદમાં પ્રાપ્તન જે રીતે જન્મમાં જે આજ્ઞા કરી કે દરેક વ્યક્તિએ મમતા પ્રવૃત્ત થઈને જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત થાય સેવન કરવું જોઈએ. તો આગળ જે વ્યાવૃત્ત છે એના માટે પણ સંતોષ આજે એને રાખવા જોઈએ, બંને શુદ્ધ રાખવા માટે, જેનાથી આપણે પોતાના ચિત્તને ભગવત પ્રમાણે સ્વસ્થતાથી કરી શકીએ. તો એ વ્યાવૃત્તો માટે પણ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી છે. એટલે કેવળ ત્યાગીઓ માટે એ આજ્ઞા હોય એવું નથી લાગતું, પરંતુ દરેક વૈષ્ણવ માત્ર જે છે એ પોતાની સાત્વિકતા અને રીતે શુદ્ધિના હેતુથી એ સાધનોનું અનુસરણ કરવું જોઈએ. આમાં એમ સમજવું જોઈએ કે જે રીતે ક્રમથી અહીંયા નિરૂપણ ચાલ્યું આવ્યું છે, એ તત્સર્વમ પ્રયત્નેન ગ્રહસ્થસ્ય પ્રકીર્તિતમ અન્યેષાં તમ ભવેત તો સ્યાદ યતેઃ પર્યટનમ વહન. અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજીએ સાધન પ્રકરણનો એક રીતે કહું તો સેવાના પ્રકરણનો ઉપસંહાર કર્યો. આ બધું મેં ખાસ કરીને ગ્રહસ્થો માટે કહ્યું છે, કેમ કે એમનાથી આ ધર્મ ભગવત સેવાનો સ્વધર્મ છે એનો નિર્વાહ થઈ શકે એવું છે. ગ્રહસ્થ સિવાયના અન્ય જે આશ્રમોમાં છે એમનાથી જો સંભવ થઈ શકે તો એમને પણ ભગવત સેવા કરવી જોઈએ. પરંતુ સંન્યાસીઓ એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમમાં જે લોકો છે, કર્મ માર્ગીય સંન્યાસ જેમણે ગ્રહણ કરેલો છે, એમના માટે તો પર્યટન જ શ્રેષ્ઠ છે. અહીંયા આ એક વાત પૂરી થઈ. તે પછી જે ગ્રહસ્થ ભગવત સેવા કરી રહ્યો છે એને સેવા કરતા 5 પ્રતિબંધો આગળ આવી રહ્યા છે. તો તે સ્થિતિમાં એને પણ તીર્થ પર્યટન જ કરવું જોઈએ એમ મહાપ્રભુજી સમજાવે છે. તો
तीर्थपर्यटनं श्रेष्ठं सर्वेषां वर्णनांस्तथा। એ તીર્થ પર્યટન એટલા માટે કે આ જે પંચદોષો પ્રકટ થયા છે એ કોઈને કોઈ દોષવશાત, કર્તાના દોષવશાત પ્રકટ થયા છે. એટલે કોઈક એના એવા અપરાધ છે કે દોષ છે કે જેને કારણે ભગવત સેવામાં પ્રતિબંધ આવ્યો છે. તો હવે એ પ્રતિબંધનું નિવારણ કરવા માટે જે દોષને કારણે આવેલા છે દોષનું પણ ક્ષાલન એના માટે આવશ્યક છે. તો એ દોષ દૂર થાય અને તે કારણે સેવા પ્રતિબંધ પણ નિવૃત્ત થાય એમ પ્રાયશ્ચિત્તની ભાવનાથી અને એ પ્રાયશ્ચિત્તના કાલમાં ભગવત સ્મરણ કે ભગવતીઓનો સંગ કે ભગવત મુખ્યતાથી જે તીર્થો છે વૈષ્ણવ તીર્થો જ્યાં પ્રભુ બિરાજે છે એવા સ્થાનોનો વૈષ્ણવ તીર્થોનો વાસ આ બધો જ ઉપાય હોઈ શકે છે જે સર્વશાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. તો તેથી હવે એ આ રીતે તીર્થાટન પરાયણ થયો છે તો એને તીર્થાટન કઈ રીતે કરવું એનો પ્રકાર વર્ણિત કર્યો. હવે આ જે બે પ્રકાર બતાવ્યા, એક તો તીર્થાટન એટલે સર્વ ત્યાગ અને બીજી તરફ સર્વનું સમર્પણ, એના સમર્થનમાં આ ભગવાનના બે વચનો પ્રમાણ તરીકે મહાપ્રભુજીએ ટાંક્યા છે, જેમાં ભગવાન સ્વયં આ પંચરાત્રના શ્લોકો છે, ગ્રહમ સર્વત્મના ત્યાજ્યમ ગ્રહમ સર્વત્મના ત્યાજ્યમ હૈ, જ્યાં ભગવાન એમ કહી રહ્યા છે કે એકંદરે જો ઘરમાં હું બિરાજતો ન હોઉં તો ઘર ત્યાજ્ય છે, અને જો એનો ત્યાગ કરવો સમર્થ ન હોય તો પછી મને ઘરમાં પધરાવી અને ઘરને હરિગ્રહ બનાવવો. તે જ રીતે ધનનો ત્યાગ દોષ યુક્ત હોવાને કારણે કર્તવ્ય છે, પરંતુ ત્યાગ કરવા સમર્થ ન હોવું તો મને સમર્પણ થાય. તો જે ઘરમાં પ્રભુને પધરાવીને સમર્પિત થઈને અને ભગવત સેવા કરી શકે છે એમને ગ્રહ દોષરૂપ નથી રહેતું, તે જ રીતે ધન પણ દોષરૂપ નથી રહેતા, તેથી એ ત્યાજ્ય એમના માટે નથી. અન્યથા દરેકના માટે ત્યાજ્ય છે એમ આ વચનથી ઉપર જે નિરૂપણ કરેલું છે કે ગૃહસ્થને ભગવત સેવા સર્વ સમર્પણ પૂર્વક દોષ હોય તો તીર્થાટન, એ બેને સમર્થિત કરવા માટે આ બે વચનો મહાપ્રભુજીએ રાખ્યા છે એમ સમજવું જોઈએ. હવે જુઓ કે આપણે ઉપક્રમમાં સાધન પ્રકરણના વિષયમાં આ વાત જોઈએ કે ઇતિહાસ પણ એનો મેં કયો તમને. તો શા માટે સાધન પ્રકરણને હાંસિયામાં ધકેલવા માટે ઉત્સાહી થતા હોય છે બુદ્ધિમાન કામ કરીને ગુરુજનો? એનું કારણ બહુ સ્પષ્ટ છે કે આમાંના કેટલાક વચનો એવા છે કે જે આપણને નડે એવા છે. તો ગુરુજનોને અહીંયા જે કહેલું ગુરુનું લક્ષણ એ આડું આવે છે. ભાગવત કથાકારો છે જે લોકો ભાગવતથી પોતાનો ધંધો ચલાવે છે એમને અહીંયા ભાગવતની આજીવિકા કરવા કરતા રૂપિયા મળી જવું સારું, આવું મહાપ્રભુજીનું વચન છે એ નડે છે. એટલે એ લોકો એ પ્રયાસ કરે છે કે આ બધું ઢંકાઈ જવું રહે. તે જ રીતે જે લોકો હવેલી પંથ ચલાવી રહ્યા છે અને સ્થિતિ એવી હતી કે પહેલે અમારું ઘર હતું, એ ઘર પછી સાર્વજનિક મંદિર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું. તેના પછી શિષ્ય સમુદાય વધ્યા, જ્યાં અમે વસતા ન હતા એવા સ્થાનોમાં પછી અમે લોકોએ અમારી બ્રાન્ચીસ ખોલી, પેટા હવેલીઓ, અને એ હવેલીઓમાં અમે તો વર્ષોમાં ક્યારેક એકાદી વખત ક્યારેક જતા હોઈએ, મોટા વર્ષો સુધી ત્યાં કોઈ જતું પણ ન હોય. બસ અમારી ગોલક ત્યાં હવેલીના ઠાકોરજી સાચવીને બેઠા હોય. તો એ ઠાકોરજી કલેક્શન કાઉન્ટર તરીકે જ એ રહેતા હતા. તો ગુરુદેવની ભેટની ગોલક હોય, ગોશાલાની ભેટ હોય, શ્રીનાથજીની ભેટ હોય, તો એ બધી જે પેટા હવેલીઓ છે એ નાની નાની બ્રાન્ચીસ તરીકે કામ કરતી રહી.
મૂળમાં ભાવના એવી હતી નહીં, પણ એનું સ્વરૂપ પછી એવું થઈ ગયું. કેમ કે અમને કંઈ કરવાનું હતું નહીં, અમારે ખર્ચો કરવાનો હતો નહીં. લોકોએ જમીન આપી, એ લોકોએ હવેલી બાંધી, એ લોકોએ સ્ટાફ રાખ્યો, એમણે નિભાવની વ્યવસ્થા પણ કરી દીધી. અમારે તો ખાલી ઠાકોરજી પધરાવાના હતા, એ પણ અમારે ઘરેથી પધરાવાના હોય તો, અથવા એ ગામના જ કોઈને કોઈ ઠાકોરજી ત્યાં પધરાવી અને કારખાનું ચાલુ થઈ જતું. તો એ સ્થિતિમાં એ આખી જે પ્રક્રિયા છે એમાં અમે એમ અભિમાન રાખતા હતા કે અમારા ઠાકોરજી છે. ગામવાળા પણ એ બ્રહ્મા હતા કે આ આમની હવેલી છે. પણ ઠાકોરજીને જ ખબર છે કે હું કોનો છું અને કોનો નથી, કેમ કે જેના માથે બિરાજું છું તે કોઈ દી આવતો જ નથી. તો તે સ્થિતિમાં સેવક કોણ અને સેવ્ય કોણ એ જ નક્કી થતું ન હતું. એવું એક વિચિત્ર પ્રકાર પુણ્ય માર્ગમાં પહેલા 200-200 કે 250 વર્ષથી શરૂ થયો. તો મહાપ્રભુજીનો ઉપદેશ તો સાધન પ્રકરણમાં સાફ એ છે કે યદિ સેવા કરવાની શક્તિ ન હોય તો સેવા ત્યાગનો વિધાન છે. તો મહાપ્રભુજી જો પધારે કોઈ પેટા હવેલીમાં અને ત્યાં જુએ કે આ ઠાકોરજી કોના, કે આ ગોસ્વામી નાના મૂર્તિ બિરાજે. એ ગોસ્વામી ક્યાં? તો એ તો અહીંયા 4 વર્ષથી આવ્યા નથી. તો મહાપ્રભુજી શું ઉપદેશ આપશે કે તો આ નાલાયક છે સેવા કરવા માટે, અશક્ત છે. શક્ત હોય તો ત્યાં રહીને અને પોતાના ઠાકોરજીને સેવે. યદિ સમર્થ નથી તો સેવા ત્યાગ કરે. એટલે ઠાકોરજી કોઈ બીજાને પધરાવી આપે કે જે એમની સેવા કરવા સમર્થ હોય. તો આ ઉપદેશ નડે છે મહાપ્રભુજી. એટલે વિક્ષેપાત અથવા શક્ત્યા પ્રતિબંધાદ ક્વચિત અત્યાગ્રહ પ્રવેશેવા પર પીડાથી સંભવ. હવે આ સેવા જે છે જેને હવે લોકોએ કોઈ ગામના કેટલાક વૈષ્ણવોના માથે જવાબદારી તરીકે સોંપી દીધી છે કે તમારે આનો ખર્ચો કાઢવાનો છે, નોકરોની વ્યવસ્થા તમારે કરવાની છે, પ્રોફિટ લોસ છે એ પણ તમારે જ મેનેજ કરવાનો છે. હવે એ લોકો જે આવું ઉપાધિ માથે ન આપી હોત તો પોતાના ઘરમાં પ્રભુની સેવા તનવંદનથી કરતા હોત. એના સ્થાને આ પારકી ઉપાધિમાં એ લોકો ફસાયેલા રહે છે. એ લોકો આખા ગામમાં, જે મુંબઈમાં શિવસેના વાળા ગળામાં રૂમાલ બાંધી અને 5-7 ગુંડાઓ જેવા નીકળે કે ચલો ગણેશ પંડાલનો આપો ફાળો, એવી રીતે એ જે ટ્રસ્ટીઓ તરીકે કે અધિકારી તરીકે જે હવેલીમાં મૂકેલા હોય એ લોકો ગામમાં ફરતા હોય, લાવ પૈસા પણ. એટલે પરપીડાનું કારણ ઠાકોરજીને પણ પીડા, જેમણે આ બકડજંત્ર ઉભું કર્યું એ જે ગામે એને પાળ્યું છે એને માથે જ પીડા. તો મહાપ્રભુનો આ ઉપદેશ નડે અહીંયા કે જો ભગવત સેવા પરપીડાનું કારણ થતી હોય તો સેવાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તો આ બધી વસ્તુઓ છે કે જે પણ ઉપદેશો મહાપ્રભુના વૈષ્ણવોને શિષ્ય સમુદાયને નડતા હોય તો એ લોકો એને કંટાળવા માટેનો આગ્રહ રાખતા હોય છે. શાસ્ત્રીઓને ભાગવત કથાકારોને નડે છે તો એ લોકો એ અંશને કંટાળવા માટેનો આગ્રહ કરે છે. અને ગુરુજનોને નડે છે તો એ લોકો એને સંતાડવાનો આગ્રહ કરે છે. એમ કરીને એને આખું માર્ગને લુપ્ત કરવા માટેના ત્રણેય ફ્રન્ટથી પ્રયાસ થતા આવ્યા છે. તો જરૂરિયાત એ છે કે આપણાથી નભે કે ન નભે, ગમે કે ન ગમે, સમજાય કે ન સમજાય, આ બધા જુદા વિષયો છે. પણ પ્રથમ કર્તવ્ય આપણું એ છે કે આચાર્ય ચરણોનો જય જયકાર આપણે કરી રહ્યા છીએ ને એમને આપણે ગુરુ માની રહ્યા છીએ તો એમની વાણીનો નિષ્કપટ સ્વાધ્યાય કરતા રહેવું જોઈએ. તો ક્યારેક આપણને સદબુદ્ધિ સૂજે અને આ બધા પ્રપંચથી પાખંડથી આપણે બચી શકીએ. તો એ દૃષ્ટિથી આજે પુષ્ટિ વિધાન કે પાઠાવલી આ બધી જ્યારથી પ્રકાશન શરૂ થયું ત્યારે આ સાધન પ્રકરણમાં આગ્રહપૂર્વક જોડવામાં આવ્યું છે.
તો એનું સર્વથા અધ્યયન ચિંતન આપણે બધાએ કરતા રહેવું જોઈએ. તો આજે અહીંયા સમય પણ થયો છે, ગ્રંથ પણ સંપન્ન થયો છે. અહીંયા વિરામ રાખીશ.